Hello students, first of all to introduce myself, my name is Surendra Chettri and I teach economics in RKSP School, Darjeeling. तिमीहरुलाई यस पेन्डेमिक सिचुएसनमा है तिमीहरुको यो पेन्डेमिक पिरियडमा एचएस एक्जामिनेसनमा इकोनोमिक्स विषयमा केही हेल्प गर्नु तिमीहरुलाई केही बुझाउनु केही सिकाउनु म अघि आइरहेको छु है होप यु अल विल cope up with this online classes and do it properly. So before we start with the chapters of economics, chapters and topics of economics, I would like to give you a brief information regarding economics. Okay, so for HS, in HS syllabus, Higher Secondary West Bengal syllabus, there are altogether 21 chapters in economics. But during this pandemic situation, during this COVID situation, the board has reduced some of the syllabus. The reduced syllabus you need not study for your examination. That will not come in your examination. Okay, from 21 chapters, altogether 7 chapters are reduced from the syllabus. So the reduced syllabus are as follows. Chapter number and name of the chapter. So first of all, it's chapter number 13, pricing in factor market. And second is chapter number 11, equilibrium under monopoly. And third, chapter number 12, cost determined pricing. Fourth, chapter number 15, determination of equilibrium level of national income. And another one is chapter number 18, international trade and balance of payment. Similarly, another one, chapter number 19, measures of dispersal. And finally, chapter number 17, fiscal policy. So these 7 chapters will not come in the examination, and you all need not study these chapters for your examination. So this is a type of good thing for you, because from 21 chapters, 7 chapters are reduced, so your burden is also a little bit reduced for your examination. So I hope you all will study well. So again, another information I would like to give is the question pattern. Okay, so in HS examination, तिमीहरुको कस्तो प्रकारले आउँछ भन्दाखेरि क्वेशन प्याटर्न कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको दुईटा पार्ट हुन्छ, पार्ट ए एन्ड पार्ट बी. ओके, हेरे राम्रोसँगले हेर, तिमीहरुको दुईटा पार्ट हुन्छ, पार्ट ए एन्ड पार्ट बी. ओके, अब हेर पार्ट ए बाट कस्तो आउँछ र पार्ट बी बाट कस्तो प्रकारको क्वेशन्स आउँछ यहाँ बोर्डमा देखाउँदै छु तिमीहरुले. सो पे टेन्सन. सो अब हेर पार्ट ए बाट दुई प्रकार क्वेशन हुन्छ, 1 and 2. हेरे फर्स्टमा शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेशन्स र each question will carry 2 marks and there will be 10 questions. So from this section it will be of 2 into 10 equal to 20. हेरे प्रत्येक क्वेशन 2 मार्क्स को हुन्छ अनि 10 वटा क्वेशन हुन्छ, 2 into 10 20. र यहाँ चाहिँ यो शॉर्ट आन्सर टाइपमा चाहिँ कस्तो क्वेशन हुन्छ भन्दा तिमीहरुलाई डाइरेक्टली क्वेशन सोधेको हुन्छ, डाइरेक्टली व्हाट इज this and what is that भनेर डाइरेक्टली क्वेशन सोधेको हुन्छ र त्यसमा तिमीहरुले शॉर्ट आन्सर should be of 2-3 lines will be enough for you. Okay, so त्यसरी नै नम्बर 2 मा आउँछ लङ आन्सर टाइप. र यो लङ आन्सर टाइपमा चाहिँ तिमीहरुको each question will carry 5 marks. प्रत्येक क्वेशन 5 मार्क्स को हुन्छ र क्वेशन्स जम्मा क्वेशन्स तिमीहरुको 8 वटा क्वेशन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. सो टोटल इज 5 into 8 equal to 40 marks. र यहाँ पनि कस्तो प्रकारको क्वेशन हुन्छ भन्दा तिमीहरुलाई डाइरेक्टली क्वेशन सोधेको हुन्छ तर आन्सर शुड बी तिमीहरुले के गर्नुपर्छ लङ आन्सर. किन भन्दा 5 मार्क्स छ र 5 मार्क्स को लागि तिमीहरुको लङ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. सो द टोटल मार्क्स फ्रम पार्ट ए इज 20 and 40 is 60. Okay, from part A तिमीहरुको कति मार्क्स को क्वेशन आउँछ 60 मार्क्स. र त्यसरी नै पार्ट बी, अब पार्ट बी मा पनि तिमीहरुको पार्ट ए र पार्ट बी जस्तै दुईटा क्वेशन्स हुन्छ, 1 and 2. ओके, र यो 1 बाट सेक्सन 1 चाहिँ तिमीहरुको कस्तो हुन्छ भन्दा एमसीक्यू टाइप
मल्टिपल चोइस क्वेशन्स हुन्छ र यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको क्वेशन दिएको हुन्छ भन्दा तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन दिएको हुन्छ अथवा एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ र त्यसको तिमीहरूको चारवटा अप्सन्स दिएको हुन्छ र चारवटा अप्सन्सबाट कुन चाहिँ सही एन्सर हो विच इज द करेक्ट एन्सर त्यो तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ओके र यहाँ पनि कस्तो प्रकारको हुन्छ इच क्वेशन विल क्यारी 1 मार्क्स altogether there will be 10 questions and total marks is 1 to 10 equal to 10 okay र त्यसरी नै पार्ट बी को सेक्सन 2 सेक्सन 2 मा तिमीहरुको कस्तो प्रकारको क्वेशन हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको दुई प्रकारको सेक्सन 2 पार्ट बी को सेक्सन 2 बाट दुई प्रकारको क्वेशन दिएको हुन्छ र क्वेशन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा ट्रू अर फल्स टाइप fill in the blanks type okay the true or false मा के कस्तो हुन्छ एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ ट्रू फल्स दिएको हुन्छ कि ट्रू हो कि फल्स हो त्यो तिमीहरुले चिन्नु पर्ने हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी नै fill in the blanks मा तिमीहरुको स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ एउटा स्टेटमेन्ट विथ अ ग्याप सँग तिमीहरुको के दिएको हुन्छ स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ र त्यहाँ तिमीहरुले के गर्नुपर्छ करेक्ट एन्सर हाल्नु पर्ने हुन्छ ओके र त्यसरी नै पार्ट बी को सेक्सन 2 बाट पनि इच क्वेशन विल क्यारी 1 marks there will be altogether 10 questions and total marks is 1 into 10 equals to 20 okay so अब हेरौ त तिमीहरुको एक्जाममा कति मार्क्स टोटल हुने रहेछ अरे पार्ट ए पनि बुझिहाल्यौ पार्ट बी बाट पनि बुझिहाल्यौ र पार्ट ए बाट 60 फ्रम पार्ट ए बाट तिमीहरुको 60 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र त्यसरी नै पार्ट बी बाट 20 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र अल टुगेदर मार्क्स इज 60 plus 20 is 80 okay so this 80 marks is a theory exam written examination and remaining 20 marks will be from your project that will be sent from the school according to your performance in the project okay so I hope you all understood the information regarding syllabus and question pattern that I gave you earlier right so now without much delay let us start with economics okay so economics ma hs को syllabus ma तिमीहरुले हेर्यौ भने okay all together 21 chapters र यो पाली pandemic situation मा 7 वटा च्याप्टर तिमीहरुलाई पढ्नु सजिलो होस् जुन चाहिँ मैले दिइसकेको छु त्यो चाहिँ तिमीहरु के भएछ रिड्युस भएछ र इकोनोमिक्स को च्याप्टर 1 ओके हेरे मैले ने च्याप्टर 2 देखि सुरु गरेको छु च्याप्टर 1 मैले किन सुरु गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्स को च्याप्टर 1 को नाम छ सम म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्स भन्ने च्याप्टर छ ओके र त्यो च्याप्टरबाट एचएस मा कुनै क्वेशन आउँदैन सो वी विल नट डु विथ दैट च्याप्टर ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रम च्याप्टर 2 र तिमीहरुको च्याप्टर 2 को नाम छ द नेम अफ द च्याप्टर इज डिमान्ड अनि यो च्याप्टरबाट तिमीहरुको 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र डाइरेक्ट क्वेशन आउँछ तिमीहरुले के गर्नुपर्छ आन्सर 2-3 लाइन्स डाइरेक्टली दिन पर्छ ओके सो अब हामी सुरु गरौँ ओके र द नेम अफ द च्याप्टर इज डिमान्ड एन्ड फर्स्ट टपिक इज अल्सो डिमान्ड ओके सो व्हाट इज डिमान्ड ओके डिमान्ड भनेको के हो त अब हामीले नर्मल ल्याङ्ग्वेज नर्मल भाषा एउटा लेम्यान वर्ड्समा हामीले डिमान्ड भनेको के हो भनेर एनालाइज गर्यो भने डिमान्ड भनेको के हो डिजायर हैन कुनै पनि कुरो पाउनु इच्छा लाग्यो किन्नु इच्छा लाग्यो त्यसलाई एउटा लाटा भाषामा चाहिँ के भनिन्छ डिमान्ड भनिन्छ हैन जस्तै मलाई म एउटा इन्डिभिजुअल हो मलाई एउटा गाडी पाउनु अथवा गाडीमा हिँड्नु अथवा गाडी कुदाउनु गाडी किन्नु इच्छा लाग्यो त्यो चाहिँ के हो लाटा भाषामा चाहिँ त्यसलाई डिमान्ड भन्छ ओके बट अब यहाँ तर हेरे बट सिन्स वी आर स्टडिङ इकोनोमिक्स द डेफिनेसन अफ डिमान्ड इज डिफरेन्ट इन इकोनोमिक्स ओके इकोनोमिक्समा चाहिँ डिमान्डको कन्सेप्ट अलिकति बेग्लै छ अब त्यो के हो त हेरौँ है त फर्स्ट वी विल लुक इन्टु डेफिनेसन एन्ड देन वी विल अन्डरस्ट्यान्ड इट ओके सो व्हाट इज डिमान्ड हेरे इन इकोनोमिक्स व्हाट इज डिमान्ड इन इकोनोमिक्स डिमान्ड मीन्स 3 थिङ्स त्यो चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट desire to purchase a commodity second supported with enough purchasing ability and third is willingness to pay okay again once I repeat okay in economics demand means 3 things desire to purchase a commodity supported with enough purchasing ability third is willingness to pay okay so अब यो भनेको के हो अब हामी एउटा एक्जाम्पल द्वारा बुझ्ने छौं ओके इकोनोमिक्समा यो कुरो डिमान्डले यो कुरो भन्दै छ र यो चाहिँ के हो सो
अब हामी एक्जाम्पलद्वारा बुझ्छौँ सपोज हेर त मलाई एउटा गाडी किन्नु इच्छा लाग्यो स्विफ्ट कार ओके मलाई स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्यो यो स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्नु चाहिँ के हो डिजायर टु पर्चेस ए कमोडिटी ओके र त्यसरी नै स्विफ्ट कारको प्राइस छ ₹4 लाख हेरे स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्यो स्विफ्ट कारको प्राइस कति छ ₹4 लाख अब हेरे मलाई डिजायर खाली स्विफ्ट कार किन्नु डिजायर खाली भएर चाहिँ द्याट इज नट डिमान्ड इन इकोनोमिक्स ओके र इकोनोमिक्समा डिमान्ड हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा मलाई यो स्विफ्ट कार किन्नु डिजायर भयो बट त्यसको साथसाथमा एनफ के हुनुपर्छ पर्चेसिङ एबिलिटी मिन्स एनफ किन्ने क्षमता हुनुपर्छ ओके र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्यो र स्विफ्ट कारको दाम कति छ ₹4 लाख प्राइस छ ₹4 लाख र मेरोमा चाहिँ के हुनुपर्छ एनफ पर्चेसिङ एबिलिटी मेरोमा यो किन्ने क्षमता गोजीमा ₹4 लाख चाहिँ हुनै पर्छ 4 लाख भन्दा कम्ती हैन आइदर 4 लाख अर 4 लाख भन्दा बेसी चाहिँ मेरोमा हुनै पर्छ स्विफ्ट कारको प्राइस जति छ त्यतिको मेरोमा एनफ पर्चेसिङ पावर चाहिँ हुनै पर्छ ओके हेरे डिजायर टु पर्चेस स्विफ्ट कार सपोर्टेड विथ एनफ आई शुड हैव एनफ मेरो गोजीमा एनफ ₹4 लाख हुनु पर्छ ओके र साथसाथमा अझै अर्को कुरो चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दा विलिङनेस टु पे हेरे विलिङनेस टु पे भनेको चाहिँ के हो भन्दा मलाई स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्यो मेरोमा गोजीमा एनफ ₹4 लाख स्विफ्ट कारको प्राइस छ त्यो भन्दा कम्ती होइन त्यो भन्दा माथि अथवा ₹4 लाख हुनै पर्छ र विलिङनेस टु पे भनेको चाहिँ मलाई स्विफ्ट कार किन्नु इच्छा लाग्यो मेरोमा एनफ पर्चेसिङ एबिलिटी ₹4 लाख छ र त्यो स्विफ्ट कारको लागि म 4 लाख चाहिँ तिर्छु भन्ने मेरोमा एउटा के हुनुपर्छ विलिङनेस टु पे एउटा सोच हुनुपर्छ ओके र यो तीनटा कुरो फुलफिल भयो भने खाली इकोनोमिक्समा चाहिँ के भनिन्छ डिमान्ड भनिन्छ अदरवाइज इट इज नट डिमान्ड सो हामीले डिमान्ड हेर्यौं ओके फर्स्ट टपिक डिमान्ड हेर्यौं सो नाउ वी विल मुभ अन टु सेकेन्ड टपिक ओके सो दैट इज फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिमान्ड फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिमान्ड भन्नाले चाहिँ कुन चाहिँ कुरोहरू कुन चाहिँ फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ डिमान्डलाई एफेक्ट पार्छ ओके र त्यो फ्याक्टर्सहरू हामी हेर्नेछौँ र देयर आर मेनी फ्याक्टर्स विभिन्न फ्याक्टर्सहरू छ बट फर अ वाइल ओके तिमीहरूलाई चारवटा जस्तो फ्याक्टर्स म तिमीहरूलाई दिने छु ओके सो फ्याक्टर एफेक्टिङ डिमान्डमा नम्बर वान फ्याक्टर इज निड अफ द इन्डिभिजुअल मिन्स individual demands that commodity which satisfies his wants okay right need of the individual भन्नाले चाहिँ individual will demand that commodity which will satisfy his want otherwise he will not demand that commodity okay भन्नुको अर्थ के हो भन्दा कुनै इन्डिभिजुअलले चाहिँ किन डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहना अनुसार चाहिँ डिमान्ड गर्छ ओके आफ्नो चाहना अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ कमोडिटीले जुन चाहिँ गुड्सले आफ्नो चाहनालाई सेटिस्फाई गर्छ त्यही कुरो इन्डिभिजुअलले के गर्छ डिमान्ड गर्छ ओके सेटिस्फाई नगर्ने कमोडिटिजलाई डिमान्ड गर्दैन जस्तै फर एक्जाम्पल ओके यो लकडाउनको पिरियडमा तिमीहरूको एउटा नयाँ निड अराइज भयो तिमीहरूको एउटा चाहना अरेन्ज भयो तिमीहरूको त्यो निड सेटिस्फाई हुनै पर्ने भयो त्यो चाहिँ के भन्दा मोबाइल फोन्स स्मार्टफोन्स ओके तिमीहरूलाई अनलाइन क्लासेस गर्नुको लागि के भएको थियो स्मार्टफोन एकदमै जरुरी एकदमै निड भएको थियो र त्यति बेला के भएको थियो तिमीहरू स्टुडेन्ट्सहरूको के डिमान्ड आएको थियो भन्दा डिमान्ड फर सेलफोन त्यो चाहिँ किन आयो स्मार्टफोन स्मार्टफोन ओके त्यो चाहिँ किन आयो भन्दा तिमीहरूको चाहना अनुसार त्यसले तिम्रो के चाहना सेटिस्फाई गर्थ्यो भन्दा तिम्रो अनलाइन क्लास सेटिस्फाई गर्ने एउटा चाहनालाई सेटिस्फाई गर्थ्यो र त्यति बेला तिमीहरूको के भएको थियो सेलफोनको डिमान्ड आएको थियो ओके र दिस मिन्स यो भनेको के हो भन्दा इन्डिभिजुअलले त्यो कुरो डिमान्ड गर्छ जुन चाहिँ कुरोले चाहिँ उसको चाहनाहरूलाई सेटिस्फाई गर्छ ओके सो सिमिलरली नेक्स्ट फ्याक्टर इज टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स ओके टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स means individual will demand or demands according to his taste and preference otherwise he will not demand okay र यो taste and preference भनेको चाहिँ के हो भन्दा
प्रत्येक इन्डिभिजुअल ओके हामी एउटा इन्डिभिजुअल हौँ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्सहरू छौँ हाम्रो सोच विचारहरू डिफ्रेन्ट छ ओके र त्यसरी नै हाम्रो के छ टेस्टहरू पनि प्रिफरेन्सहरू पनि हाम्रो के छ आफ्नो आफ्नो टेस्ट आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स छ ओके जस्तै एउटा सफ्ट ड्रिङ्क्सको हामी एक्जाम्पल लिउँ है र सफ्ट ड्रिङ्कको एक्जाम्पल लिँदाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भन्दा कसैलाई कोका कोला मनपर्छ कसैको टेस्ट र प्रिफरेन्स कोका कोलामा छ त कसैको के छ टेस्ट र प्रिफरेन्स फ्यान्टामा छ ओके जस्तै फर इक्जाम्पल म यदि मलाई मेरो टेस्ट र प्रिफरेन्स कोका कोला मलाई कोका कोलाको टेस्ट छ प्रिफरेन्स छ मनपर्छ भने के गर्छु म मेरो टेस्ट र प्रिफरेन्स अनुसारै के गर्छु डिमान्ड गर्छु नभए म गर्दिनँ मलाई कोका कोलाको डिमान्ड छ सरी टेस्ट छ प्रिफरेन्स छ भने म कोका कोला डिमान्ड गर्छु स्प्राइट गर्दिनँ ओके दिस मिन्स इन्डिभिजुअलले के गर्छ आफ्नो टेस्ट र प्रिफरेन्स अनुसार नै कमोडिटिजहरूको डिमान्ड गर्दछ ओके सिमिलरली द थर्ड फ्याक्टर द्याट विल affect demand is income of an individual okay income of an individual means more the income of an individual more will be his demand okay individual ko income jati बेसी छ त्यति नै उसको डिमान्ड ज्यादा हुन्छ र जति उसको इन्कम कम्ती छ त्यति नै उसको के छ डिमान्ड पनि कम्ती हुन्छ ओके जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो गोजीमा मेरो इन्कम बहुत छ मेरो महिनामा 4-5 लाखको इन्कम छ भने मेरो डिमान्ड पनि त्यही अनुसारको हुन्छ हैन म गाडीको डिमान्ड गर्छु हैन एउटा ब्युटिफुल हाउसको डिमान्ड गर्छु ब्युटिफुल स्मार्ट टिभीको म डिमान्ड गर्छु हैन आइफोन्सको डिमान्ड गर्छु सिमिलरली मेरो इन्कम लो छ भने म त्यो सब कुरो डिमान्ड गर्दिनँ मेरो डिमान्ड्सहरू पनि के हुन्छ कम्ती नै हुन्छ ओके यदि मेरो इन्कम लो छ भने मेरो डिमान्डहरू पनि सेलफोन ब्रान्डेड कार ब्रान्डेड सुजको हुँदैन र सानो कुरोहरूकै म के गर्छु डिमान्ड गर्छु ओके दिस मिन्स इन्कमले चाहिँ के गर्छ जति इन्डिभिजुअलको इन्कम छ त्यति नै उसको इन्डिभिजुअल अनुसार इन्कम अनुसार नै उसको के हुन्छ डिमान्ड हुन्छ ओके र त्यसरी नै नेक्स्ट फ्याक्टर द्याट एफेक्ट्स डिमान्ड्स इज demonstration effect okay अब demonstration effect भनेको के हो हेर्नु है त demonstration effect means individual tries to imitate the consumption pattern of others and hence his demands arises okay right फेरि एकपल्ट हेरे demonstration effect means individual tries to imitate the consumption pattern of others and hence his demand arises ओके अब हेर डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै इन्डिभिजुअल ओके इन्डिभिजुअलले चाहिँ अरू मान्छेहरूको आफ्नो नेबर्स छिमेकी साथीभाइ हैन अरू मान्छेहरूको कन्जम्सन प्याटर्नलाई चाहिँ के गर्छ इमिटेट मिन्स कपी गर्नु खोज्छ सिम्पल भाषामा हो भने देखासिकी ओके अरूको जस्तै आफ्नो कन्जम्सन प्याटर्न बनाउनु खोज्छ र त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ कमोडिटिजहरूको डिमान्ड बढेर जान्छ अथवा कमोडिटीहरूको डिमान्ड हुन्छ ओके जस्तै फर इक्जाम्पल ओके कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल सपोज म ओके मेरो इक्जाम्पल दिन्छु ओके सपोज म एउटा नेबरमा बस्छु म त एउटा इन्डिभिजुअल हो नि त सोसियल बिङ हो नि त ओके र म एउटा के गर्छु एउटा सोसाइटीमा बस्छु ओके र सोसाइटीमा मैले के देख्छु भन्दा मेरो छिमेकीले सपोज एउटा राम्रो फोन ल्यायो अरे ओके अथवा एउटा राम्रो टिभी ल्यायो उसले आफ्नो घरमा ल्यायो भने के हुन्छ उसले मलाई त्यो फिचर्सहरू बताउँछ ओके यो यस्तो हो उस्तो भनेर बताउँछ र के गर्छ मेरो दिमागमा पनि त्यही कुरोहरू पाउनु मलाई के हुन्छ इच्छा जागेर जान्छ ओके र त्यसरी नै के हुन्छ बिस्तारो म पैसा थुपारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो कुरोहरू मेरो साथीले ल्याएको जस्तो सेलफोन अथवा मेरो नेबरले ल्याएको जस्तो जिन्स ओके अथवा मेरो नेबरले ल्याएको टिभी म के गर्नु खोज्छु किन्नु एउटा डिमान्ड गर्छु ओके र त्यसरी नै दिस मिन्स डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हामीले डिमान्ड हेर्यौँ र फ्याक्टर्स हेर्यौँ ओके फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिमान्ड सो नाउ वी विल मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक ओके द्याट इज ल अफ डिमान्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक ओके र इकोनोमिक्स भन्नाले ल अफ डिमान्ड चाहिँ एकदमै तिमीहरूको के हो इम्पोर्टेन्ट टपिक डिमान्ड र ल अफ डिमान्ड ओके सो वाट इज ल अफ डिमान्ड ओके र डिमान्डको पनि के छ एउटा ल छ एउटा रुल छ एउटा कानुन छ ओके र त्यो डिमान्डको ल चाहिँ के हो त ओके र फर्स्टली द ल अफ डिमान्ड वाज फर्मुलेटेड बाई
प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल र यो ल चाहिँ कसले निकालेको थियो एल्फ्रेड मार्शलले ओके र एल्फ्रेड मार्शलले यो ल अफ डिमान्ड उसले फर्मुलेट गर्यो र त्यो ललाई फर्मुलेट गर्नुको लागि एक दुईवटा कुरोलाई चाहिँ उसले के गरेको छ एजम्पसन्स एउटा आधार मानेर लिएको छ ओके र कुनै पनि ल फर्मुलेट हुनु अगाडि एक दुईवटा कुरालाई एजम्पसन्सको रूपमा आधारको रूपमा आधार मानेर फर्मुलेट गरेको हुन्छ ओके र त्यसरी नै ल अफ डिमान्ड फर्मुलेट हुनुभन्दा अघि दुई तीनवटा कुरोको आधार लिएको थियो एजम्पसन लिएको थियो र त्यो एजम्पसन चाहिँ के हो भन्दा हेर यता नानी हो नम्बर 1 इन्कम अफ द कन्ज्युमर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट नम्बर 2 टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स रिमेन्स अनचेन्ज्ड ओके अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा ल अफ डिमान्ड फर्मुलेट गर्नुभन्दा यो आधार लिएको छ यो चाहिँ के हो भन्दा इन्कम अफ द कन्ज्युमर रिमेन्स अनचेन्ज्ड भन्नुको मतलब कन्ज्युमरको जुन चाहिँ इन्कम छ ओके मेरोमा जुन चाहिँ इन्कम छ अथवा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलको जति इन्कम छ त्यो चाहिँ के भएको हुँदैन चेन्ज भएको हुँदैन जति इन्कम छ त्यति नै इन्कम रहन्छ ओके र त्यसरी नै अर्को एजम्पसन के छ टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स रिमेन्स अनचेन्ज भन्नुको मतलब इन्डिभिजुअलले जुन चाहिँ कमोडिटीको टेस्ट छ प्रिफरेन्स छ ओके म एउटा इन्डिभिजुअल भएर मलाई जुन चाहिँ कमोडिटीमा मेरो प्रिफरेन्स छ टेस्ट छ त्यो मेरो टेस्ट पनि चेन्ज हुँदैन बदलिँदैन त्यो पनि त्यतिकै बस्छ ओके र यो दुईटा कुरोलाई एजम्पसन्स आधार लिएर चाहिँ ल अफ डिमान्डले चाहिँ के भन्छ ल अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो So now we will look into that. Okay, the law of demand states that duita kuro state garcha. Law of demand states two things. Number 1, when the price of the commodity increases, demand for it decreases. Number 1, when the price of the commodity increases, demand for it decreases. And number 2, when the price of the commodity decreases, demand for it increases. Okay, the law of demand states that two things. The law of demand states two things. Number 1, when the price of the commodity increases, the demand for that commodity decreases. And number 2, when the price of the commodity decreases, the demand for that commodity will increase. Okay. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल नेपाली भाषामा भन्नु हो भने ल अफ डिमान्डले के भन्छ भन्दा सिम्पल कुरो भनेको छ कुनै ठुलो डरलाग्दो कुरो केही पनि भनेको छैन हेरे ल अफ डिमान्डले के भनेको छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस बढ्यो भने त्यो कमोडिटीको डिमान्ड घट्छ अनि यदि कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस घट्यो त्यसको डिमान्ड के हुन्छ बढ्छ सिम्पल यो तिमीहरूले देखिराखेको कुरो अनुभव गरिराखेको कुरो ओके जस्तै फर एक्जाम्पल आलु पटेटो ओके सपोज आलुको पटाटोको प्राइस हेरे ₹40 पर केजी ओके ₹40 पर केजी हुँदा तिम्रै घरमा सपोज 5 किलो आलु ल्यायो अरे सुन आलुको दाम छ ₹40 पर केजी र ₹40 पर केजी हुँदाखेरि तिम्रो मम्मीले बजारबाट आलु कति ल्याउनु भयो 5 केजी ल्याउनु भयो ओके र त्यसरी नै अब त्यो दाम घट्यो अरे आलुको दाम ₹40 देखि घटेर ₹30 भयो अरे ओके र ₹30 भयो भने तिम्रो मम्मीले के गर्छ अलिक बेसी डिमान्ड गर्छ ए सस्तो भएछ होस् सस्तो भएको बेलामा ल्याउनुपर्छ भनेर मम्मीले के गर्नुहुन्छ पहिला ₹40 त 5 केजी ल्याउनु हुँदै थियो र अब ₹30 भयो हुनसक्छ मम्मीले 8 केजी ल्याउनु सक्ला ओके अथवा मम्मीले 10 केजी ल्याउनु सक्ला ओके र त्यसरी नै अब तिमी एउटा स्टुडेन्ट हो ओके तिमी स्टुडेन्ट हो तिमी स्कुल जान्छौ गोजीमा अलिकति पैसा बोकेर मम्मीले जति पकेट मनी दिनुहुन्छ त्यो लगेर तिमी स्कुल जान्छौ ओके र स्कुल गएर तिमी हाम्रो दार्जिलिङमा बेसी जस्तो के देख्छौ भन्दा स्टुडेन्ट्सहरूले मोमो खाएको देख्छौ ओके मोमो अथवा आलु खाएको देख्छौ ओके र मोमोको दाम एक्ज्याक्टली अहिले सायद मलाई लाग्छ ₹40 होला है र ₹40 हुँदा तिमीले एक डबल मोमो खाँदैछौ तिमीले मजाले हैन र सपोज मोमोको दाम घटेर ₹20 भयो
20 रुपैयाँ भयो भने तिमीले के गर्छौ लन्च टाइममा तिमीले बेसी मोमो पाउँछौ ओके र तिमीले 2 डबल खान्छौ अथवा तिमीले साथीलाई पनि के गर्न सक्छौ किनिदिनु सक्छौ भन्नुको अर्थ के हो भने ल अफ डिमान्डले सिम्पल कुरो भनेको चाहिँ केही डरलाग्दो कुरो भनेको छैन के भनेको छ भन्दा यदि कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस बढ्यो भने त्यसको डिमान्ड घट्छ र प्राइस घट्यो भने त्यसको डिमान्ड बढ्छ भनेर चाहिँ के भनेको छ ल अफ डिमान्डले भनेको छ सो after having looking into the law of demand, now we will move on to next topic, that is exceptions to the law of demand. Okay, हामीले law of demand हेर्यौं र law of demand ले के भनेको थियो भन्दा कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ अनि प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ भनेर law of demand ले हामीलाई भनेको थियो ओके र exceptions to the law of demand भनेको के हो भन्दा violations right exceptions to the law of demand means violations to the law of demand law of demand चाहिँ कतिवटा जग्गामा कतिवटा कमोडिटीज कतिवटा केसमा लागू हुँदैन त्यतिबेला के हुन्छ भायोलेट हुन्छ ओके त्यतिबेला ल अफ डिमान्ड काम लाग्दैन भायोलेट हुन्छ कतिवटा केसमा ल अफ डिमान्ड काम लाग्दैन भायोलेट हुन्छ र त्यही कुरालाई के भनिन्छ एक्सेप्सन्स टु दी ल अफ डिमान्ड ओके सो व्हाट आर द एक्सेप्सन्स अब भायोलेसन्सहरु के छ हेरौँ है त म तिमीहरुलाई तीनटा कुरा बताउँछु नम्बर 1 इज इन्फिरियर गुड्स ओके र व्हाट आर इन्फिरियर गुड्स भनेको के हो these are the goods whose demand will decrease when the income of the consumer increases फेरि एकपल्ट सुन inferior good means these are the goods whose demand will decrease when the income of the consumer increases example low quality rice cheap clothes etc okay अब यो भनेको के हो त अरे इन्फिरियर गुड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा कन्ज्युमरको इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्ने कन्ज्युमरको इन्कम इन्क्रिज हुँदा डिमान्ड डिक्रिज हुने गुड्सलाई चाहिँ के भनिन्छ इन्फिरियर गुड्स ओके र एक्जाम्पल के हो लो क्वालिटी राइस चीप क्लोथ्स अब हेरे किन यस्तो किन त भन्दाखेरि सुन अब सपोज एउटा कन्ज्युमर छ ओके र सपोज एउटा इन्डिभिजुअल छ र उले के गर्दैछ उ पुअर छ अरे उ गरिब छ अरे गरिब अवस्थामा छ ओके र उले के गर्दैछ लो क्वालिटी राइस कन्ज्युम गर्दैछ अरे र भोलिको दिनमा उले मेहनत गरेर धनी भयो अरे ओके म 81 धनी भन्दिनँ धनी हुनुको लागि मेहनत गर्नुपर्छ र मेहनत गरेर उ धनी भयो अरे भने के हुन्छ पहिला उ गरिब भन्दा लो क्वालिटी राइस कन्ज्युम गर्दै थियो र अब उ धनी भयो उसले के गर्छ त्यो लो क्वालिटी राइसको डिमान्ड छोड्दिन्छ डिमान्ड घटाउँछ उले के गर्छ गुड क्वालिटी राइस सुपेरियर क्वालिटी राइस कन्ज्युम गर्नु थाल्छ र यति बेला के भयो त्यो लो क्वालिटी राइस के भयो इन्फिरियर गुड ओके सिमिलरली अर्को एक्जाम्पल त्यही गरिब मान्छेले चीप क्लोथ्स लगाउँदैछ अरे ओके सपोज म गरिब छु अरे म गरिब छु र मैले चीप क्लोथ्स भन्नाले हाम्रो दार्जिलिङको केसमा हेर्यो भने चीप होलसेल क्लोथ्स जयगौको क्लोथ्स हामी देखिरहन्छौँ बजारमा जयगौको क्लोथ्स 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 150 रुपैयाँ गरेर बेचिरहेको हुन्छ ओके म गरिब छु मेरो इन्कम राम्रो छैन भने म के गर्दैछु म चीप क्लोथ्स लगाउँदैछु अरे त्यो कमोडिटिजहरु मैले कन्ज्युम गर्दैछु अरे ओके र भोलिको दिनमा मैले मेहनत गरेर म धनी भए सपोज म करोडपति भए भने के गर्छु मेरो त्यो चीप क्लोथ्सको डिमान्ड घटेर जान्छ ओके र म के गर्छु ब्रान्डेड आइटम्सहरुको डिमान्ड गर्छु र यति बेला के भयो त्यो चीप क्लोथ्स पनि के भयो इन्फिरियर गुड ओके सो आई होप तिमीले इन्फिरियर गुड्स भन्ने कुरा बुझ्यौ होला ओके र त्यसरी नै अर्को एक्सेप्सन टु द ल अफ डिमान्ड के छ गिफन गुड्स है गिफन गुड्समा पनि ल अफ डिमान्ड भायोलेट हुन्छ ल अफ डिमान्डको उल्टा हुन्छ गिफन गुड्समा अब गिफन गुड्स भनेको के हो भन्दा these are the goods whose demand will increase when the price of it increases राम्रोसँगले सुने गिफन गुड तिमीहरुलाई एक्जाममा बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ what are inferior goods what are giffen goods भनेर बारम्बार सोध्छ ओके र गिफन गुड्स भनेको के हो भन्दा these are the goods whose demand will increase when the price of it increases example number 1 classic example is bread compared to meat र त्यसरी नै अर्को एक्जाम्पल छ vintage cars classic paintings etc अब हेरे
गिफन गुड्समा पनि ल अफ डिमान्ड भायोलेट हुन्छ ओके ल अफ डिमान्डले के भन्दैछ कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ भनेर भन्दैछ तर गिफन गुडमा के हुँदैछ त्यसको ठिकै उल्टा अपोजिट इज ह्यापनिङ इन दिस केस गिफन गुड भनेको चाहिँ के हो भन्दा के हुन्छ भन्दा गिफन गुड्समा चाहिँ प्राइस बढ्दा डिमान्ड उल्टा के भएर जान्छ बढेर जान्छ र यहाँनिर के भयो ल अफ डिमान्ड भायोलेट भयो ओके र यसको एक्जाम्पल क्लासिक एक्जाम्पल ब्रेड कम्पेयर्ड टु मिट ओके अब हेरे ब्रेड कम्पेयर्ड टु मिट यो एउटा क्लासिक एक्जाम्पल हो र यो चाहिँ कस्तो खालको एक्जाम्पल भन्दा धेरै वर्ष अगाडि ओके 1880s को टाइमतिर एउटा रोबर्ट गिफन भन्ने इकोनोमिस्ट ओके इकोनोमिस्टले मान्छेहरूको कन्जम्सन प्याटर्नलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेड र मिटलाई कम्पेयर गर्दाखेरि ब्रेडको प्राइस बढ्दा त्यसको डिमान्ड अझै बढेको चाहिँ उसले के देख्यो त्यति बेला एनालाइज गर्यो र त्यसले उसलाई त्यति बेला उसले के गर्यो ब्रेड कम्पेयर्ड टु मिट भनेर एउटा क्लासिक एक्जाम्पल अफ गिफन गुड भनेर दियो ओके र त्यति 1880s मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा त्यति बेला युएसएमा ओके अमेरिकामा ब्रेड कन्ज्युम गर्ने मान्छेहरू थियो मिट कन्ज्युम गर्ने मान्छेहरू थियो ओके र त्यहाँबाट उसले के देख्यो भन्दा त्यति बेला इन्फ्लेसन भनेको प्राइस बढ्नु ओके महँगाई बढ्नु र इन्फ्लेसन हुँदाखेरि ब्रेडको दाम पनि बढ्यो र मिटको दाम पनि बढ्यो ओके र त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा दुईटाकै दाम बढ्यो ब्रेडको पनि बढ्यो मिटको पनि बढ्यो र त्यति बेला ब्रेड चाहिँ मिट भन्दा प्राइस बढे तापनि मिट भन्दा चाहिँ सस्तै थियो र त्यति बेला के भयो ब्रेडको प्राइस बढ्दा के भयो त्यसको डिमान्ड पनि बढेर गयो ओके र यो त्यस्तो बुझ्दा के भनिन्छ गिफन गुड्स त्यसरी नै अरु एक्जाम्पल छ भिन्टेज कार्स क्लासिक पेन्टिङ्स एटसेट्रा अब यो भिन्टेज कार्स क्लासिक पेन्टिङ्स भनेको के हो भन्दा भिन्टेज कार भनेको पहिलाको त्यो भ्यालुएबल कारहरू ओके जस्तै रविन्द्रनाथ टेगोरले चलाएको गाडीहरू भयो अथवा पहिलाको एउटा क्लासिक गाडीहरू जुन चाहिँ अहिले हराइसकेको छ ओके त्यसको हराइसकेको छ त्यो गुड्सहरू त्यो कमोडिटिज लगभग हराउन आँटेको छ भनौँ न ओके पहिलाको त्यो क्लासिक कारहरू के हुन्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ के हुन्छ अक्सनमा राखेको हुन्छ ओके अक्सनमा राखेर पहिल्यै प्राइस कोट गरिदिएको हुन्छ पहिल्यै प्राइस कोट गरेर सपोज फर एक्जाम्पल 1 करोड भनेर प्राइस राखिदिएको छ र त्यति बेला के हुन्छ अक्सनमा हुन्छ ठुलो इलाइट ग्रुप अफ पिपल रिच पिपलहरू आएको हुन्छ ओके र उनीहरूले के गर्छ डिमान्ड बढाउँछ 1 करोडदेखि अझै माथि के गरेर लान्छ डिमान्ड बढाएर लान्छ ओके र यो क्लासिक कार्सहरू पनि के भयो एक्जाम्पल अफ गिफन गुड्स र त्यसरी नै क्लासिक पेन्टिङ पनि त्यस्तै हुन्छ सपोज एउटा क्लासिक पेन्टिङ छ लियोनार्डो डा भिन्सीको मोनालिजा भन्ने पेन्टिङ छ अरे छ ओके र त्यो लियोनार्डो डा भिन्सीको मोनालिजा पेन्टिङहरूको केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि के भएको हुन्छ अक्सनमा राखिदिएको हुन्छ ओके र अक्सनमा राख्दा पहिल्यै प्राइस कोट गरेको हुन्छ र त्यसरी प्राइस कोट सपोज 1 करोड मोनालिजा पेन्टिङ प्राइस ₹1 करोड भनेर टक्क अक्सनमा राख्दैछ भने त्यति बेला के हुन्छ एलाइट ग्रुप अफ पिपल ठुल्ठुलो बिजनेस क्लास टाइकुन्सहरूले अक्सनमा आएको हुन्छ र उनीहरूले के गर्छ डिमान्ड बढाउँछ प्राइस पनि बढाउँछ डिमान्ड पनि बढाउँछ ओके र भन्नुको अर्थ के हो आई होप एक्जाम्पल त बुझ्यो तिमीहरूले बुझ्यो होला के र भन्नुको अर्थ के हो गिफन गुड्स भनेपछि त्यो गुड हो जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ प्राइस बढ्दा त्यसको डिमान्ड बढेर जान्छ र ल अफ डिमान्ड भायोलेट भएर जान्छ ओके र त्यसरी नै एक्सेप्सन्स टु द ल अफ डिमान्डमा थर्ड एक्सेप्सन छ ह्याबिचुअल कमोडिटिज भनेको के हो भन्दा द कन्ज्युमर्स आर ह्याबिचुएटेड to these types of commodities and hence the demand for it will not decrease even when the price increases okay habitual भनेको कमोडिटिज भनेको के हो भन्दा कतिवटा कमोडिटिजमा चाहिँ इन्डिभिजुअलहरुको एउटा ह्याबिट आदत एउटा लत लागेर बसेको हुन्छ ओके र त्यो कमोडिटिजहरुको प्राइस बढ्दा पनि त्यसको डिमान्ड घट्दैन सुने ह्याबिचुअल कमोडिटिजमा चाहिँ कतिवटा कमोडिटिजहरुमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको लत बसेको हुन्छ आदत बसेको हुन्छ मजबुर भएको हुन्छ र त्यो कमोडिटिजहरुको प्राइस बढ्दा पनि त्यसको डिमान्ड चाहिँ घट्दैन ओके र यस्तो कमोडिटिजलाई चाहिँ ह्याबिचुअल कमोडिटिज भनिन्छ र एक्जाम्पल अफ ह्याबिचुअल कमोडिटिज के हो अल्कोहल टोब्याको प्रोडक्ट्स एटसेट्रा ओके र यो तिमीले देखिरहेको कुरो हो अल्कोहल हैन र अल्कोहलको प्राइस बढ्दा
रक्सी लाटा भाषामा रक्सी ओके रक्सीको प्राइस बढ्दाखेरि त्यसको डिमान्ड घटेको हुँदैन किन भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरू रक्सी खाने कन्ज्युमर्स रक्सी पिउने कन्ज्युमर्सहरूको त्यो रक्सीमा आदत बसेको हुन्छ आदत चाहिँ मजबुर भइसकेको हुन्छ उनीहरूले छोड्नु सक्दैन उनीहरूले डिमान्ड घटाउनु सक्दैन ओके र त्यति बेला के हुन्छ प्राइस बढ्दा पनि डिमान्ड चाहिँ घट्दैन जस्तै लास्ट इयर तिमीले देख्यौ लकडाउनकै पिरियडमा ओके लकडाउनकै पिरियडमा गभर्नमेन्टले एल्कोहलमा चाहिँ के गरेको थियो ट्याक्स लगाएको थियो ओके ट्याक्स 30% बेसी ट्याक्स लगाएको थियो 30% बेसी ट्याक्स भन्नाले 100 रुपियाँको रक्सी 130 भएको थियो 30% बेसी ट्याक्स लाग्थ्यो र त्यो ट्याक्स लगाउँदाखेरि के भएको थियो रक्सीको दाम त बढ्यो तर तिमीले टिभीमा देख्यौ त त्यति बेला के भएको थियो डिमान्ड घटेको थिएन त्यति बेला के भएको थियो उल्टा मान्छेहरूको लाइन पुलिसले खेदुन्जेल भइसकेको थियो हैन त्यति बेला के भएको थियो त्यो कमोडिटीको डिमान्ड अझै बढेर गएको थियो र त्यसरी नै टोबाको प्रडक्ट्स भनेर खैनी सिगरेट तिमीले देखिरहेको कुरो गाउँघरमा देखिरहेको छौ जहाँ जतै गए पनि तिमीले देखिरहेको छौ सिगरेटको दाम बढ्यो भने के हुन्छ त्यसको डिमान्ड घट्दैन कन्ज्युमरले त्यसको डिमान्ड गरि नै रहेको हुन्छ ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल्स आर ह्याबिचुएटेड टु दिस टाइप्स अफ कमोडिटिज ओके त्यही कारण त्यसको प्राइस बढे पनि डिमान्ड घट्दैन ओके सो एक्सेप्सन्स टु द ल अफ डिमान्डमा हामीले यो तीनटा कुरो हेर्यौं ओके इन्फेरियर गुड्स गिफन गुड्स र ह्याबिचुअल कमोडिटिज र यो एक्सेप्सन्सबाट चाहिँ तिमीहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने एक्सेप्सन्सबाट यो इन्फेरियर गुड्स र गिफन गुड्स चाहिँ तिमीले राम्रोसँगले हेर्नु किन भन्दा तिमीहरूलाई यो म्याक्सिमम एचएस एक्जामिनेसनमा सोधिरहेको हुन्छ कोही बेला तिमीहरूलाई इन्फेरियर गुड्स सोध्छ कोही बेला गिफन गुड्स सोध्छ ओके अथवा कोही बेला कस्तो प्रकारले सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि give to exceptions to the law of demand भनेर पनि सोधेको हुन्छ ओके सो दिस मच फर टुडे है र आई होप आज मैले जे पनि पढाएँ तिमीले बुझ्यौ होला राम्रोसँगले अध्ययन गर्नेछौ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ ओके र मैले जे पढाएको छु दिस आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स फर यु फ्रम दिस च्याप्टर फर यु एचएस एक्जामिनेसन ओके सो आई होप यु गाइज विल कोअपरेट विथ अस ओके सो लास्टली stay happy stay safe okay and of course your examination is coming nearer and nearer so don't forget to study and make your full effort okay so thank you Hello students, today we are going to work on the first chapter of class 12's chemistry and this chapter deals with the solution. But before we start this chapter, we are required to have some knowledge about a term called mole. Mole concept was there as a part of class 11 syllabus, so hope all of you know a little bit about moles, but still I wanted to tell you the meaning of 1 mole of a substance. Whenever we talk about 1 mole of anything, what we exactly mean is when we put 6.023 into 10 to the power 23 particles together. You know this number 6.023 into 10 to the power 23. This number is called Avogadro's number and it's a very large number because it has got 10 to the power 23 which is much larger than billion and trillions. If you have these many particles, what is the meaning of particles? If you have these many, let's say, atoms, then together the amount of that mass of that these many atoms together is called 1 mole atom. Similarly, if you have these many molecules, then we call that 1 mole molecule. So in order to have 1 mole of any substance, you've got to have 6.023 into 10 to the power 23 particles together. If you have these many electrons, we call 1 mole electron. If you have these many atoms, 1 mole atom. These many molecules, 1 mole molecule.
But here in this chapter, we are basically interested in the molecules only, because most of the substances with which we prepare our solution exist in the form of molecules. So we'll deal with this 1 mole molecule. So what's the meaning of 1 mole molecule? 1 mole molecule means simply the mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules together. So if you have these many molecules, which is a big number, if you have all these molecules together, then the total amount is called 1 mole molecule. But there's another thing that we learned in class 11, and that is called gram molecular mass. So let me give you an example. You see, I've taken a molecule of water here. This is the molecular formula of water, H2O. So from this molecular formula, if you add the masses of all the atoms present here, that means 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. You know what's the atomic mass of hydrogen? It is 1. So you're taking 2 atoms of hydrogen. One of them weighs 1, but there are 2 of them, so total is 2. And atomic mass of oxygen is 16. So I'll take only 16 because there's only 1 atom. So masses of all the atoms in this molecule together is going to be how much? 2 plus 16 is 18. So that's the mass of the molecule of water. It's known as molecular mass. From the molecular formula, by adding the masses of all the atoms, whatever we get is called molecular mass. Similarly, you can have some other molecules, like I'm taking molecule of carbon dioxide here, and this is the molecular formula of carbon dioxide. We can add the masses of carbon and oxygen atom present in its molecule and find its molecular mass. So carbon's mass is 12, oxygen's mass is 16, but there are 2 atoms, so the net mass is going to be 44. Okay, similarly, you can take another molecule. Let's say this is a molecule of a hydrocarbon called methane. So its molecular mass is going to be, carbon's mass is 12, hydrogen's mass is 1, but there are 4 atoms present in the molecule of methane. So the net mass is going to be 16. So this way, if you know the molecular formula of compound, we can add the masses of all the atoms present in the molecule to find its molecular mass. So everyone knows how to find the molecular mass. But if you take these substances, for example, I wanted to take water, but how much? Whatever is the molecular mass, same amount in grams. So molecular mass of water is 18, so I'll be taking 18 grams of water. Molecular mass of carbon dioxide is 44, so I'll be taking 44 grams of carbon dioxide. Molecular mass of methane is 16, so I'll be taking 16 grams of methane. So whatever is the molecular mass, same amount of the substance if you take, that mass is called 1 gram molecular mass. So how much is 1 gram molecular mass of any substance? Whatever is the molecular mass, same amount has to be taken in grams. So how much 1 gram molecular mass of water weighs? 18 grams. How much 1 gram molecular mass of carbon dioxide weighs? 44 grams. How much 1 gram molecular mass of methane weighs? 16 grams. Okay. But amazingly, these masses, that is gram molecular masses or molecular masses taken in grams, they all contain these many molecules. For example, 18 grams of water will have those many molecules, and 44 grams of carbon dioxide, which is 1 gram molecular mass of carbon dioxide, will have 44 grams of carbon dioxide will have these many molecules of carbon dioxide. 16 is the molecular mass of methane, so if you take 16 gram, it is known as 1 gram molecular mass, and 1 gram molecular mass, that is 16 grams of methane, is going to have those many molecules. Okay. So, you know, we can take these masses, that is molecular mass taken in gram, as 1 mole. You know why? Because all these masses, that is molecular mass taken in gram, has these many molecules, and if you have these many molecules, the mass is called 1 mole, isn't it? So is gram molecular mass, that is molecular mass taken in gram, 1 mole? Yes. Why? Because if you take molecular mass amount in gram, it will always have Avogadro number of molecules, and whatever has Avogadro number of molecule, it is known as 1 mole. Okay. So whenever we talk about any substance, how much is 1 mole of that substance? How much is 1 mole of water? It is 18 grams, because 1 mole means Avogadro number of molecule, which is present in the molecular mass taken in gram, that is 18 grams. How much is 1 mole of carbon dioxide? 44 grams. How much is 1 mole of
methane 16 grams. Okay. So if 18 grams of water has got 1 mole, then how much is 36 grams of water? If 18 gram is 1 mole, how much is 36 grams? Is it not 2 mole? Because 36 is double of 18, no? 18 gram molecular mass taken in gram is 1 mole of water. So double of 18, 36 gram is going to be 2 moles. 3 times this, 54 grams is going to be 3 moles. So just now we found that 54 grams of water, which is 3 times 18, it has 3 moles. Can we also find that number of moles? How many moles are there in 54 grams of water with some formula? Instead of just finding the multiples of 18, like 18 gram is 1 mole and double of 18, 36 gram is 2 mole, and 3 times 18, 54 gram is 3 moles. Instead of finding the number of moles present in certain mass, can't we have a formula? And there's a formula like that. If you want to find the number of moles of any substance, when the mass of the substance is given, for example, they give you 54 grams of water and they ask you to find how many moles are there. So what you're supposed to do is simply take the mass of that substance out of which you're supposed to find the number of moles and divide that with the molecular mass of the same substance. So this is 54 grams of water. We're trying to find how many moles are there in it. So I'll divide the given mass of water in grams by the molecular mass of water itself, which is 18. And this divides 3 times. And that tells you that there are how many moles? 3 moles of water in 54 grams. So I want you to learn this. I want you to know this formula for finding the number of moles. You see how we found the number of moles of water in 54 grams of water? We divided the given mass of water in grams by the molecular mass of water itself. So number of moles given by, what are you supposed to do? Mass of a substance, whatever substance is being discussed, mass of a substance has to be, and that mass of a substance must be in what? It must be in grams, must be divided by its own molecular mass. So when you divide mass of any substance by its own molecular mass, the way we did it here, we get the number of moles. So this is a very important formula. I hope most of you know this formula, but even if you have missed it, I want you to keep a note of this formula, that every time you're trying to find the number of moles of any substance, how many moles are there. So what you're supposed to do is just take the mass of the substance and divide by its own molecular mass. Okay. So now we have a formula for finding the number of moles, which is going to be N, which stands for number of moles, is going to be mass of any substance divided by molecular mass. Okay. Now let's talk about solution. It's because this chapter deals with the solution. Let us try to understand what is a solution. A solution is nothing but a mixture. It's an impure substance. Because every time you prepare a solution, what you're supposed to do, you're supposed to at least take 2 substances and mix them together. Like for example, we mix water and salt. With only one component, it is not possible to prepare a solution. You have to have at least 2 substances, mixing together. So you can say that a solution is an impure substance. It's a mixture because it is prepared by mixing more than one substance. Most of the time our solutions are called binary solutions. Why binary? Because our solution will have 2 components, one solvent, another solute. Binary means something which has 2 components, solute and solvent. Okay. So in our solution, let's talk about a solution of salt in water. Let's say we'll be taking this sodium chloride. That's the common salt we use. So it's a solution of sodium chloride in water. You can prepare a solution of sodium chloride in water in so many ways. You can take 2 grams of sodium chloride and mix that in 1 liter of water. Or you can have another solution of same sodium chloride in water where you've taken, let's say, 10 grams of sodium chloride and added in 1 liter of water. Both these solutions are nothing but sodium chloride solution in water. You can have a third or fourth solution also like this, where you can add different amount of sodium chloride in water. So
2 grams dissolved in 1 liter, 10 grams dissolved in 1 liter, 15 grams dissolved in 1 liter. So you can have so many different solutions of same substance. So that means in a mixture, in a solution, you can have various amount of solute and solvent. The amount of solute and solvent can change, you know. It is not necessary that every time sodium chloride dissolves in water that 2 gram has to dissolve in 1 liter. You can also have another solution of same sodium chloride where 10 gram dissolves in 1 liter. So that means in a solution the proportion or the amount of solute and solvent can change. And that's why whenever we talk about a solution, we must express this, that in my solution I've got this much of solute and that much of solvent. Unless you say that, if you only talk about a solution, it's quite meaningless. You know why? Because in your solution you can have any amount of solute up to its solubility limit, any amount of solute and any amount of solvent. So if you only say that I have a solution of sodium chloride in water, it doesn't make complete sense, because you must say that in your solution how much of sodium chloride is dissolved in what amount of water. And you know that expression, that way of saying that my solution has this much of solute and my solution has this much of solvent. What do you call that expression? That expression is called concentration of a solution. So what is the meaning of concentration of a solution? You see, so many times we have talked about concentration of my solution is so and so. What's the meaning? When you are saying concentration of my solution is so and so, you are trying to say that in my solution how much of solute and how much of solvent is present. Okay. So that means we can measure or express the amount of solute or amount of solvent in a solution. But all these measurements or expression requires some kind of units, you know. So to express the concentration of a solution, to say that my solution has so much of solute and so much of solvent, there must be ways, there must be units, you know. So we're going to see few such expressions of concentration of a solution, few ways of telling that my solution has so much of solute and so much of solvent. That means we'll see some units of concentration of a solution. Okay. One of the first way we can express the concentration of a solution is called mole fraction. You see, there are so many ways we can express, there are so many ways in which we can express the concentration of a solution. You may have heard of those different terms, like we can do it in percent strength, we can do it in grams per liter, we can do it in mole fraction, we can do it in molarity, we can do it in molality, and we can do it in you know, normality. There are so many ways, but because there is a constraint of time, so whatever is required absolutely in this chapter, we are only going to discuss those concentration terms. So the most important out here is going to be mole fraction. So what is mole fraction of a solution? It is a way of saying that my solution has so much of solute and so much of solvent, because you must say that. Unless you say that, your expression will not have complete meaning. So mole fraction is a concentration term. What is the meaning of mole fraction? Mole fraction can be defined as the fraction of number of moles of a component, fraction of number of moles of a component in a solution to the total number of moles of this, to the total number of moles of all the components, you can say all the components in a solution. Usually our solutions will have two components, solute and solvent, but you know that it's also possible to mix 3 things to prepare a solution, or mix 4 things also, but such solution is going to be very complicated, so we're not going to deal with such a solution. We'll only have 2 components, solute and solvent. So let's say we have a solution or a mixture like that where 2 substances are being mixed, A and B. A could be solute, okay, and B could be solvent. Or it doesn't matter also which one, solute and solvent. We can only say that there's a mixture or a solution where A and B are mixed together. So it's a binary mixture or a solution. While mixing A, or while taking A and while taking B to prepare this solution,
let's say the number of moles of A is Na. Do you know how to find the number of moles of A? What are you supposed to do? I think you remember the formula which we earlier discussed. How do you find the number of moles of anything? When you divide the mass of A that you take with the molecular mass of A, you get the number of moles of A. In the same manner, right in the beginning while preparing this solution, you can also find out how many moles of B you are taking. Let's say you have taken NB moles of B. Okay. So what is the total number of moles of all the components here? You've got Na moles of A and NB moles of B. So the total number of moles of the solution is going to be Na plus NB. Now what is the mole fraction of A? In this mixture, if you are trying to express that in my solution or in my mixture, what amount of A is there, you can do it in a term called mole fraction. And mole fraction of A is going to be the fraction of number of moles of A. So what is the number of moles of A you have taken? Na over the total number of moles of all the components. So you've got only two components there. The total number of moles of A and B taken together is going to be Na plus Nb. Okay. So when you divide the number of moles of any component in a mixture by the total number of moles of all the component, the fraction you get is called the mole fraction of that component. Similarly, how do you find the mole fraction of B? When you divide the number of moles of B, this time Nb, by the total number of moles of all the components, that is Na plus Nb, that fraction of number of moles of B over the total number of moles of all the component is going to be known as the mole fraction of B. So what is this mole fraction of A represents? It represents the amount or the proportion of A in this mixture. When A is in large amount, that means Na is going to be big. When A is in large amount, Na, that is number of moles of A, is going to be big, and naturally the mole fraction of A also is going to be big. So higher the mole fraction of A, what we understand that the amount of A in the mixture is large. If you have a mixture where the mole fraction of B is very small, which means the number of moles of B is small, that means there's very little amount of B present in the mixture. So expression of mole fraction therefore represents the proportion of A and proportion of B in the mixture. So this way you can express the concentration of a solution or a mixture in terms of mole fraction of components. Remember, fraction is always calculated out of 1. Like percentage is always calculated out of 100, fraction is always calculated out of 1. So what should be the sum of mole fractions of all the components? You've got only two components here. So if you add the mole fraction of all the components here in this mixture, the total must be 1. Like total of all the percentages in a mixture, let's say. You've got two things, A and B mixed together. If A is 25%, the B must be 75% because total of all the percentages of A and B together must be 100 because percentage is always calculated out of 100. Similarly, the fractions are always calculated out of 1. So the net sum of mole fractions of all the component must be 1. And we can prove that if you add these two mole fractions, then the net sum is going to be 1. Let's see. What is XA? Isn't it Na by Na plus Nb? It is. And what is XB? That is mole fraction of B. Isn't it Nb divided by Na plus Nb? So these are the mole fractions of A and B. So let me find the LCM of denominator, which is going to be Na plus Nb because it's same both sides, and then this cancels and divides, so there will be Na left and Nb there. So both these cancels and the sum is going to be 1. So I told you that the mole fraction, the sum of mole fractions of all the component in a mixture must be 1. The way the sum of all the percentages is always equals to 100. Okay. So this is the first expression of concentration, that you can express the concentration of your mixture or a solution in terms of mole fraction of solute and mole fraction of solvent. Okay. In this chapter, all the properties of solute are given this suffix 2. Whatever belongs to solute is marked as 2, like weight of the solute will be written as W2. Molecular weight of the solute will be written as M2. Similarly, the mole fraction of the solute will be given as X2. That's the
some kind of rule here in this chapter. So all the properties of all the variables of solute are marked with 2, and all the variables or properties of solvent is marked as 1. So if you follow that convention, it's going to be easier. After completing the discussion on the mole fraction, now let's talk about the another concentration term that is also important in this chapter, and that concentration term is called molarity. So what is molarity? Molarity is also a way of telling that my solution has so much of solute and so much of solvent, so it's an expression of concentration. So what is molarity? By definition, molarity is the number of moles. So you all know how to find the number of moles. To find number of moles of anything, you have to divide its mass by its own molecular mass. So number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. Remember, it's not solvent, it's 1 liter solution. 1 liter solution means what? Means this 1 liter will have both solute and solvent together. It's not 1 liter solvent, it's 1 liter solution. For example, okay, let me take this acid. All of you know this acid with the formula H2SO4 is called sulfuric acid. So that's its molecular formula. So let me add the masses of all the atoms present here. There's 1 hydrogen. So you see what I'm doing? I'm trying to find the molecular mass. So hydrogen is there, its mass is 1, there are 2 of them present. Sulfur's atomic mass is 32, let me tell you. Oxygen's mass, you know, it's 16, but there are 4 atoms. So if you add the masses of all the atoms present in the molecule of sulfuric acid, the net mass is going to be 98. So that's the molecular mass of sulfuric acid. Okay, 98 is the molecular mass of sulfuric acid. And you know that whatever is the molecular mass, if you take that in grams, it's known as 1 gram molecular mass, and is also known as 1 mole because it contains Avogadro number of molecules. So 1 mole of sulfuric acid is nothing but its molecular mass taken in grams. So remember, if you have 98 grams of sulfuric acid, it's going to be 1 mole. Okay. So I have over here a measuring cylinder which is used for measuring volumes of liquids, you know. So there's a measuring cylinder and there are markings here to find the volume of liquids poured in it. So let's say this is a mark for half liter, 500 ml, and this is the mark for 1 liter. So what I'll do is I'll be taking 98 grams of sulfuric acid. Why 98 only? Because I know that its molecular mass is 98. So if I happen to take 98 grams, whatever is molecular mass, that amount in grams, I know it's going to be 1 mole. Why I'm so concerned about the moles? Because molarity is nothing but the number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. So I require number of moles to find the molarity or to express the concentration of my solution in molarity. And that's why intentionally I have taken sulfuric acid, that also how much? 1 mole. Okay, that is molecular mass taken in grams. So here I have 98 grams of sulfuric acid. That is 1 mole of sulfuric acid. Now, after adding sulfuric acid, I'll start adding water to it. So I'll add water now. So that means now water and sulfuric acid is getting mixed. So it's a solution of sulfuric acid and water. So if you keep on adding water, the volume will come up to this. After that, I'll stop adding water now because the volume has reached 1 liter. Is this 1 liter of water? No, it is not 1 liter of water because before adding water, I have already added sulfuric acid. So it is 1 liter of the solution. Okay, it's a 1 liter of a solution because it has got water and sulfuric acid both present. So I have 1 liter of solution. And in this 1 liter of solution, how many moles of sulfuric acid is present? Because sulfuric acid is solute here. So how many moles of solute or sulfuric acid is there? 1 mole, because I added 98 grams, that is molecular mass taken in grams. So in 1 liter of the solution, I've got 1 mole of sulfuric acid. And whatever number of moles of the solute is present in 1 liter solution, that is going to be the concentration of this solution in molarity. So molarity is going to be 1. It's called 1 molar.
Why is it 1 molar? Because in 1 liter solution I have got 1 mole of solute, that is 98 grams of sulfuric acid. So that's the meaning of molarity. Molarity is the number of moles, whatever number of 10 moles, 5 moles, whatever number of moles of solute you've got in 1 liter solution, that's known as molarity. Okay. For example, if you've got 10 moles of sulfuric acid here in 1 liter solution, the molarity or the concentration of the solution is going to be 10 molar. Okay. So this is how one can express the concentration of a solution in this next term called molarity. But the problem with the molarity is that every time you try to express the concentration of your solution in molarity, you have to have 1 liter solution. If you don't have 1 liter solution, then you will not know how many moles are present in 1 liter. But it's not always possible to prepare 1 liter solution. What if you don't have 1 liter solution? You've got only 100 milliliter of a solution. You've got only 250 milliliter of a solution. So isn't it possible to express the concentration of that little bit of solution also in molarity? There should be a way out, because as per the definition, whatever is the number of moles present in 1 liter, then only that number of moles called molarity. But if you don't have 1 liter, then you get into trouble, because then you'll not know how many moles are there in 1 liter, then you'll not be able to express the concentration of the solution in molarity. So what is the way out? The way out is to have a formula, to have a relation with which we can find the concentration of any solution having any volume, need not be 1 liter, in terms of molarity. So that's what we'll try to do. Though this derivation is not part of our syllabus, we are not required to derive, but still you should understand how do we get this formula for finding the concentration of a solution in molarity. So how do I do that? I'll assume that I have V liter of solution. I've got V liter of solution. By taking V liter, I have broken that constraint of 1 liter. I need not have 1 liter. I can have any amount. That's why I've taken V liter. This V could be half liter, 1/10 of a liter, or 20 liter. V can represent any volume of the solution. So I've got V liter of the solution. And that V liter of the solution dissolves, let's say, W grams of solute. Okay. So I've got V liter solution, any volume of the solution, and has that many grams of solute dissolved in it. So that's the mass of the solute dissolved in V liter solution. But you know that the mass of the solute is not going to give me molarity. Molarity is not about the mass of the solute. Molarity is all about the number of moles. So if I just put the mass there, it's not going to give me concentration in molarity. So I need to somehow convert this into number of moles, because molarity is the number of moles of solute. So how do you convert this into number of moles? What you can do is you can simply divide this mass with the molecular mass, isn't it, of the solute. You know the mass of the solute you've added, W grams. So what you do is divide that mass you've added in the solution with the molecular mass of the same solute, and that mass by molecular mass is going to give you what? Isn't this number of moles? Yeah, that's how we find the number of moles, by dividing the mass of any entity with its molecular mass. So this is going to be the number of moles of solute. So I've got V liter of the solution. Within that, W by M moles of solute is there. Mass by molecular mass, which is number of moles of solute, is there. So is this number of moles of solute the molarity of this solution? No, because this is the number of moles of solute present in V liter. But number of moles of solute present in 1 liter is going to be molarity. This is not 1 liter, this is V liter. So if V liter has that many moles, can't you find 1 liter will have how many moles? Because it's going to be a simple unitary method problem. So V liter has that many moles. 1 liter will have how many moles? So it's going to be W by M divided by V. Yeah, this V goes there and divides. So that's the number of moles of solute dissolved in 1 liter, isn't it? And whatever is the number of moles of solute dissolved in 1 liter, according to definition, that is going to be the molarity of this solution, or the concentration of this solution in molarity. So I've got these many moles in 1 liter, and that number of moles in 1 liter is molarity. So what's the formula molarity? We saw formula molarity is W by M by V. So let's see what is this W. W is the mass of the solute dissolved. But since mass is not going to give me molarity, so I have to divide the mass of the solute by the molecular mass of the solute, and that gives me the number of moles of the solute.
So number of moles again is divided by the volume of the solution in liters, because number of moles divided by the volume of the solution in liter gives you the number of moles in 1 liter, and that's why it is known as molarity. So why in the expression of molarity, why in the formula of molarity, there is mass divided by molecular mass to get the number of moles, because molarity is number of moles. And why the number of moles again divided by the volume of the solution in liters, because we have to supposed to get the number of moles present in 1 liter. That's why this volume goes and divides. So that's the formula of molarity. Sometimes the formula of molarity is also modified and written as N by V. Is this right? This is right. Why? Because mass by molecular mass, can't you write that as number of moles? So W by M I am writing as N, number of moles, and then divided by V. So that's how molarity is found. Okay. Now, since two of the expressions of concentrations are over, mole fraction and molarity, we'll head for the third one. And this expression, the third way of expressing concentration, is called molality. It's not molarity, it's molality. So what's the meaning of molality? Molality is also a way of saying that my solution has so much of solute and so much of solvent. So it's an expression of concentration. So molality is what? Molality is also number of moles of solute. Exactly like molarity, which is number of moles of solute, molality is number of moles of solute dissolved in 1 kg, or 1 kg means how many grams? 1000 grams of solvent. So the difference here is molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. We had 1 liter solution containing both solute and solvent. But here molality is the number of moles of solute dissolved not in 1 liter solution but only 1 kg solvent, okay, or 1000 grams of solvent. So what's the meaning of that? Let me explain the meaning of that. You see, right in the beginning you are supposed to take 1 kg solvent. So I have taken 1 kg water, that is 1000 grams of water. So it's not 1 kg solution or 1 liter solution, only 1 liter solvent. So directly 1000 grams of water I have taken. And to this I'll add 98 grams of sulfuric acid. You already know from our previous discussion that 98 is the molecular mass of sulfuric acid. So the molecular mass taken in gram is going to be 1 mole. So I've taken 1 mole of sulfuric acid and I've dissolved that in 1000 grams of water directly. Okay. So when you add that 98 grams, the mass is going to increase. It's going to be more than 1000, because 1000 plus 98 is going to be 1098 grams. Okay. So I have added 1 mole of solute in 1 kg solvent. And whatever number of moles of solute is there in 1 kg solvent, that's known as molality. So the molality here is 1. I can write this as 1 molal. You see, molarity is expressed as capital M and molality small m. Okay. So that's how the concentration of a solution is expressed in molality. You see, if you add 2 moles of this in 1 kg, then the molality is going to be 2, because molality is the number of moles of solute in 1 kg solvent. Okay. So if you add 1 mole of sulfuric acid, molality is going to be 1. If you add 10 moles of sulfuric acid in 1 kg solvent, the molality is going to be 10. Again, there is a problem here, exactly like molarity. The problem is that you have to have a solution prepared by dissolving certain number of moles of solute in 1 kg solvent. It's not always possible to take only 1 kg solvent, you know. Sometimes if you are preparing a little bit of solution in a test tube or in a volumetric flask, so it's not possible to always take 1 kg of solvent. So what if you have prepared a solution which does not have 1 kg of solvent dissolved in it, you know, then how do you calculate the concentration of your solution in molality? So there must be a formula exactly like molarity. Okay. So we're trying to find the formula for molality. The formula is going to be like this. First look at it. See, I've got W1 grams of solvent. Earlier I started, in the case of molarity, I started with V1 liters, because there the volume of the solution was required. Here there's no volume anywhere, you see, number of moles in 1 kg, so there are only masses.
So I've taken W1 grams of solvent. By taking W1 grams of solvent, I'm breaking that barrier, that constraint of 1 kg. So I'm saying I don't have 1 kg, I don't have 1000 grams of solvent, I've got W1 grams of solvent, which could be 10 grams, 20 grams, 100 grams, 1000 grams, any amount. So I've got W1 grams of solvent, and let's say that dissolves W2 grams of solute. So W1 grams of solvent, I told you in the beginning, all the properties of solvent are marked as 1. There will be 1 suffix given to all the properties of solvent, and all the properties of solute are marked as 2. So I've got W1 grams of solvent dissolving W2 grams of solute. But soon I realized that the mass of the solute, W2 grams, is not going to give me molality, because molality is not the mass, molality is the number of moles of solute. So this mass of solute, can you convert into number of moles? Yes, you already know how. You just have to divide this mass of solute by the molecular mass of the solute, isn't it? Then that gives the moles of solute. So you understand why we are dividing the mass of the solute by the molecular mass, because that gives the number of moles of the solute, and that's what we need, number of moles of solute, to express the concentration in molality. So is this number of moles of solute dissolved in W1 grams of solvent molality? No. According to this, number of moles dissolved in 1 kg is molality, but this number of moles dissolved in not in 1 kg but in W1 grams, isn't it? So this is not going to give me molality. So what I'll do is, if W1 gram has that many moles, then 1000 gram will have how many moles? If you have 1000 grams, I can simply find using unitary method. So W1 has that many moles, 1000 will have how many moles? What do I do there? I take this W1 the other side and divide, and then 1000 goes and multiplies, isn't it? That's how unitary method is carried out. W1 divides there, 1000 multiplies. So I have the number of moles of solute here that is dissolved in 1000 grams of solvent, and number of moles of solute dissolved in 1000 grams of solvent is molality. So that's the molality, okay? So what's the formula of molality now? So molality is going to be W2 by M2 divided by W1 and multiplied by 1000. So let us analyze this formula of molality to understand why the formula is like this. Why there is W2 by M2? Because W2 mass of the solute, when you divide by the molecular mass of the solute, you get number of moles of solute. And that number of moles of solute, when divided by the mass of the solvent and multiply by the 1000, you get the number of moles present dissolved in 1000 grams. And number of moles dissolved in 1000 grams called molality. So each and every component of this formula has some meaning, you know. Why mass of the solute is divided by molecular mass to get the number of moles, because number of moles of solute is required as per the definition. And why the number of moles of solute is again divided by the mass of the solvent and multiplied by the 1000, because when you divide that number of moles with the mass of the solvent and multiply with 1000, you get the number of moles dissolved in 1000 grams. That's known as molality. Okay. So this way we have another concentration term introduced here, is called molality. But in exam, they can ask you this. In fact, I remember this kind of question had come on once in our exam. The question will be, if you already have molarity, which you calculate by dividing the mass of the solute by molecular mass divided by the volume of the solution, why do we need molality? What's the need of having molality? You can always express the concentration of your solution in molarity. Then why to have another unit or another expression of concentration? The reason why molality is here is molarity depends on the volume of the solution. There is this volume of the solution here. And volume of solution or liquids tend to expand or contract with the changes in temperature. When the temperature rises, volume starts expanding. So volume increases. And when the temperature decreases, volume contracts. So that's why when temperatures are changing, molarity is going to get affected. What is the meaning of that? If you calculate the concentration of your solution in molarity, out here in Darjeeling, where the temperature is low now, and take that solution somewhere else where the temperature is high, then the molarity is not going to remain same. You've got to recalculate the molarity there, because molarity changes with the change in temperature. Why? Because with the change in temperature, the volume expands or contracts. So when the volume of the solution itself
changes, the molarity also changes. So that's why molarity is sensitive to changes in temperature and pressure. So we needed a concentration term which is not affected by changes in temperature and pressure, and that's why we have molality. Look at the formula molality. We've got only masses everywhere. Mass of the solute, mass of the solvent, molecular mass of the solute, and multiplied by 1000. So there is no volume involved anywhere. So because of that, whether you calculate the molarity of the solution here in Darjeeling or in any other place where the temperature is different, this amount, that is the concentration calculated in molality, is not going to change with the change in temperature. It remains same, and that's why molality, you can say, is independent of changes in temperature, is not affected by the changes in temperature. And that's why it's so special way of expressing the concentration of a solution. So that way we have finished discussing different aspects of concentration terms, like different ways of expressing concentration. Now we can start this chapter properly. Hello, my dear students. I am Prawesh Gurung, an assistant teacher from Turnbull HS School. As a class 12 commerce को accountancy मा company accounts मा start गर्दैछु तिमीहरुको. अच्छा, company account start गर्नु भन्दा अगाडि केही यसमा अब एक दुईवटा म introductory यसमा केही तिमीहरुलाई बताउँदै छु. Company account त अब हामी सबैले बुझेको तिमीले गरेको पनि छौ. Company account गर्दाखेरि एक दुईवटा यसमा थ्योरीहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि company account बुझौँ हामी पहिला. यसको company account मा पहिला हामी features बुझौँ है त पहिला. features चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि number 1 artificial person. र company account मा यो companyलाई चाहिँ के मानेको छ हामीले भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसन होस् अकाउन्ट्स मा चाहिँ के मान्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ हामीले आर्टिफिशियल पर्सन भनेर मानिन्छ है. जस्तो कि अब हामी एज ह्युमन हामीलाई चाहिँ हामी त एउटा पर्सन हामीलाई कन्सिडर गरेपछि कम्पनीहरुलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले आर्टिफिशियल पर्सन मान्छ, किनकि उनीहरुले जति पनि कामहरु जे पनि गराउँछ सबै थ्रु एजेन्टको थ्रुबाट नै गराउँछ. जस्तो कि डाइरेक्टरहरु हुन्छ है, उनीहरुले चाहिँ थ्रु डाइरेक्टरको मतलब पोइन्ट अफ भ्यूबाट काम गर्दै गरेको हुन्छ. त्यसैले गर्दा यो चाहिँ आर्टिफिशियल पर्सन भयो नम्बर 1. Number 2, perpetual existence. Perpetual existence ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो बिजनेस जुन चाहिँ छ यो बिजनेस चाहिँ चलि नै बस्छ है. चलि नै बस्छ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अब हामीलाई सोल प्रोप्राइटर थाहा छ, हामीलाई पार्टनरशिप गरिसकेको छ तिमीहरुले. त्यस्तै प्रकारले कम्पनीमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरमा हामीले चाहिँ के मान्छ भन्दाखेरि यदि कोही यहाँ कुनै पनि एउटा ओनर छ अरे या यो पार्टनरशिपमा कोही पार्टनर छ भने सोल प्रोप्राइटरमा यदि त्यो ओनरको डेथ भइगयो भने यो उनीहरुको बिजनेस पनि के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, मतलब कन्टिन्यू नै हुँदैन. त्यस्तै प्रकारले पार्टनरशिपमा पनि कोही पार्टनर एउटा डेथ भइदियो भने यो कम्पनी या यो मतलब के भन्छ यो बिजनेसलाई चाहिँ अब हामीले क्यारी फरवर्ड गर्दैन. तर कम्पनीमा त त्यस्तो कति शेयर होल्डर हुन्छ यसमा धेरैजना शेयर होल्डर हुन्छ. यसमा कोही एकजना शेयर होल्डरको डेथ भयो भने पनि कम्पनीलाई केही पनि यसमा असर पर्दैन. त्यसैले गर्दा यसलाई पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भनेर मानेको हामीले है. नम्बर 3, लिमिटेड लायबिलिटी. जस्तो कि सोल प्रोप्राइटर र पार्टनरशिपमा तिमीहरुलाई थाहा छ अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ. यदि उनीहरुको यो जुन चाहिँ चल्दै गरेको बिजनेसमा उनीहरुलाई लसेसहरु भयो भने उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टीलाई पनि ल्याएर बेचेर चाहिँ उनीहरुले आफ्नो डेट्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुले के गर्छ, रिपे गर्छ. तर कम्पनी अकाउन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन. उनीहरुको जति उनीहरुको आफ्नो शेयरमा उनीहरुले इन्भेस्ट गरेको छ त्यही अनुसारले नै उनीहरुले आफ्नो लायबिलिटीलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्छ. त्यसले गर्दा लिमिटेड लायबिलिटी भयो यो. नम्बर 4,
सेपरेट लिगल एन्टिटी। सेपरेट लिगल एन्टिटीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै सोल प्रोप्राइटरमा ओनर र बिजनेसलाई चाहिँ हामीले के मानेको छ भन्दाखेरि ओनर र बिजनेस चाहिँ एउटै हो है। यदि अब यो बिजनेसलाई अब हामी कसैले मतलब केस गर्नु छ भने बिजनेसलाई केस गर्नु भनेको नि ओनरलाई केस गर्नु बराबरै हो। पार्टनरसिपमा पनि सिमिलर त्यस्तै नै हुन्छ। तर कम्पनीमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले कसैलाई केस गर्नु छ भने मतलब कम्पनीलाई नै केस गर्नु छ भने चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल पार्टनरहरूलाई चाहिँ हामीले केस गर्नु पाउँदैन। यसमा डाइरेक्टली हामीले केलाई गर्छ कम्पनीलाई नै हामीले के गर्छ केस गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सेपरेट लिगल एन्टिटी मानेको हामीले। नम्बर 5 कमन सिल। कमन सिलले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि जस्तो कि हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नो आफ्नो सिग्नेचर हुन्छ त्यस्तै कम्पनीको पनि एउटा सिल हुन्छ। त्यो सिल चाहिँ हामी सिग्नेचर भन्छ कम्पनीको है। नम्बर 6 ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर। कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सेयरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु सक्छ 1% टु another person। ठिकै छ, यो चाहिँ तिमीको फिचर्स भयो। अब यही कम्पनी अकाउन्टमा हामीले गर्दाखेरि टाइप्स अफ कम्पनी छ। यसमा टाइप्स अफ कम्पनी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पब्लिक कम्पनी हुन्छ एउटा प्राइभेट कम्पनी हुन्छ है। र पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीको यहाँ डिफ्रेन्सहरू के रहेछ अच्छा बेसिस। अब यसमा बेसिसमा हेरौँ पहिला। मिनिमम क्यापिटल। मिनिमम क्यापिटल चाहिँ कति हुनुपर्ने पब्लिक कम्पनीमा र प्राइभेट कम्पनीमा? पब्लिक कम्पनीमा भन्दैछ मिनिमम क्यापिटल 5 lakhs मिनिमम क्यापिटल। प्राइभेटमा चाहिँ हुन्छ 1 lakh। 1 lakh क्यापिटल लगायो भने प्राइभेट कम्पनी सुरु गर्न सक्छ। पब्लिक कम्पनी हो भने चाहिँ 5 lakhs रुपिस लगायो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनी स्टार्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम क्यापिटलको कुरा गरेको है। अब मेम्बर्स चाहिँ के छ भन्दा पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम चाहिँ 7 हुनुपर्छ अरे, म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड। त्यस्तै प्रकारले प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ मिनिमम 2 म्याक्सिमम 200 भन्दछ है। डिरेक्टर्स पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम 3 जना डिरेक्टर हुनु पर्यो, प्राइभेट कम्पनीमा 2 जना। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयरमा हेऱ्यो भने पब्लिक कम्पनीमा फ्रीली ट्रान्सफरेबल, प्राइभेट कम्पनीमा हेऱ्यो भने रेस्ट्रिक्टेड। मतलब पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ हामीले सेयरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु सक्छ फ्रीली है। यसमा चाहिँ के रेस्ट्रिक्सनहरू लगाइदिएको छ, त्यो रेस्ट्रिक्सनको अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ हामीले मतलब फ्रीली ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। अर्को term used at the end। पब्लिक कम्पनी हो भने हामीले खालि लिमिटेड लेख्छ, प्राइभेट कम्पनी हो भने हामीले प्राइभेट लिमिटेड लेखेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउँछ पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीमा। यही हो तिमीको डिफ्रेन्स है। अब हामीले यो प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी पनि बुझिसक्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ सेयरलाई चाहिँ इस्यु कस्तो प्रकारले गर्छ र यसको अब हामी चाहिँ त्यो फर्दर प्रोसिड्युरमा जाउँ। अब हामी तिमीहरूलाई थाहै छ अब यो च्याप्टर त अब इस्यु अफ सेयर्सको नै हो। सेयरलाई कस्तो प्रकारले इस्यु गर्छ है त्यो त्यसमा डिटेल्समा म गइबस्दिनँ। तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कम्पनीलाई फर्म गर्नु हो भने
के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्छ है, पब्लिककोबाट चाहिँ फन्ड रेज गर्छ। त्यो फन्ड चाहिँ कसरी रेज गर्छ भन्दा थ्रु इस्यु अफ सेयर्स है। अब त्यो सेयरलाई इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहिँ अब यसमा इन्स्टलमेन्टहरू हुँदो रहेछ, के टर्महरू रहेछ त्यो अलिकति बुझौँ हामी। अच्छा, जब कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ, मानिलिउँ एउटा सेयरको दाम चाहिँ 10 रुपिस अरे, 10 रुपिस हो भने यो 10 रुपिसलाई चाहिँ उनीहरूले ब्रेकअप गर्छ, मतलब इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा कल गर्छ, ठिक छ। अच्छा, उनीहरूले त्यो अब इन्स्टलमेन्टको दाम पनि के हो भन्दाखेरि यस्तो प्रकारले छुट्टाएको छ, एप्लिकेसन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड और फाइनल कॉल, यसरी छुट्टाइदिएको छ। मानिलिउँ 10 रुपिस को शेयर हो भने यसलाई ब्रेकअप 2, 3, 4, 1 यस्तो प्रकारले छुट्याइदिएको छ भने फर्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको बेलामा 2 रुपिस पेमेन्ट गर्नु पर्यो, अलॉटमेन्टको बेलामा 3 रुपिस गर्नु पर्यो, फर्स्ट कलको बेलामा 4 रुपिस र सेकेन्ड कलको बेलामा 1 रुपी गरेर चाहिँ हामीले 10 रुपिस यो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि शेयरको दाम पेमेन्ट गर्छ। अच्छा, अब यो चाहिँ के भयो भन्दा इन्स्टलमेन्टको नामहरू भयो है, एप्लिकेसन, अलॉटमेन्ट, फर्स्ट कल र फाइनल कल। अच्छा, यो यस्तो प्रकारले इस्यु गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गर्नु सक्छ, यहाँ कम्पनीमा के चाहिँ अब हुँदो रहेछ, अब यहाँ पनि अझ हेर्दै जाउँ हामी। जस्तो कि सेयर इस्यु गरियो, सेयर इस्यु गर्दाखेरि मानिलिउँ अब यहाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी र मिस्टर सी छ अरे, ठिक छ, मिस्टर एबीसी। मिस्टर एबीसी को चाहिँ अब के भयो भन्दा उनीहरू तीनैजनाले चाहिँ सेयरलाई चाहिँ के गरेर सब्सक्राइब गरेको छ अरे कम्पनीमा। त्यतिखेर फर्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले एप्लिकेसनको पैसा तिरेको हुन्छ है, एप्लिकेसनको उनीहरूले पैसा तिरे अरे, ए बी सी तीनैजनाले तिरे अरे फर्स्टमा, किनकि हामीले अप्लाई गर्छ, अप्लाई गर्दाखेरि एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ हामीले तिरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अलॉटमेन्टको बेलामा अब कम्पनीले अलॉट गर्दाखेरि चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एले अलॉटमेन्टको पैसा दिए अरे, बीले पनि दियो अरे, सीले चाहिँ दिएन अरे पैसा। त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट कल गर्दाखेरि एले पेमेन्ट गर्यो अरे, बीले पेमेन्ट गर्यो अरे, बीले पेमेन्ट गर्दाखेरि उसले सेकेन्ड कलको पैसा पनि त्यही टाइममा नै उसले पेमेन्ट गरिदियो अरे, मतलब उसकोमा एक्स्ट्रा पैसा थिएछ। र सीले चाहिँ के गरेछ भने यतिखेर पनि उसले पेमेन्ट गरेन। अब यस्तो सिनारियो जब क्रिएट हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा जब बीले सेकेन्ड कलको पैसा पहिल्यै दियो भने यसलाई भन्छ हामीहरूले कल्स इन एडभान्स, ठिक छ, कल्स इन एडभान्स। अब यहाँ सीले चाहिँ के गर्यो भन्दा अलॉटमेन्टको बेलामा पैसा पेमेन्ट गरेन, फर्स्ट कलमा पनि दिएन, यस्तो नदिएको केसमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले कल्स इन अरियर। अच्छा, अब के भएछ भन्दाखेरि फाइनल कल बोलाउने टाइम आयो, फाइनल कलमा एले त पेमेन्ट गर्यो, अब बीले त दिने कुरै आएन, उसले त एडभान्समा दिइसकेको छ। सीले चाहिँ के गर्छ, सीको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हेर दुई टाइम पनि उसले फेल गरिसकेको छ, कल्स इन अरियर भइसकेको छ। अब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसको सेयरलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छ, सेयरलाई क्यान्सल गर्छ। सेयरलाई क्यान्सल गर्नु भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा फोरफिट, सेयरलाई के गरिदिन्छ फोरफिट। फोरफिट गर्नु भनेको नै सेयर चाहिँ के हुनु हो, क्यान्सल भएर जानु हो। र अब हामी यो मतलब यो च्याप्टरमा हामी अब यो सेयरहरूलाई चाहिँ कसरी इस्यु गरेको अब सबै हामी चाहिँ अब यो चाहिँ जर्नल एन्ट्रीको थ्रुबाट चाहिँ अब हामी सिक्नेवाला छ, ठिकै छ। अच्छा, जर्नल एन्ट्री अब हामी गरौँ। जर्नल एन्ट्रीको लागि एउटा म प्रब्लम यहाँ तिमीहरूलाई गराउँदैछु। अच्छा, क्वेशन्समा यस्तो लेखेको छ, क्वेशन यस्तो यो प्रकारले दिएको छ। Development Consultant Limited was registered with an authorized capital of rupees 2 lakhs in equity share of rupees 10 each, issued 8,000 equity shares payable as follows. र यहाँ authorized capital रहेछ 2 lakhs. authorized capital भनेको चाहिँ अब के हो भन्दा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमै त्यो लेखिदिएको हुन्छ कि कम्पनी को मतलब कम्पनी कस्तो प्रकारले बनिन्छ, बनिँदाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा क्यापिटल फिक्स भएको अथराइज क्यापिटल भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि 2 lakhs चाहिँ उसको 2 लाख रुपिसको चाहिँ उनीहरूको अथराइज क्यापिटल थिएछ र एउटा सेयरको दाम चाहिँ 10 रुपिस रहेछ।
तर कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 8000 वटा इक्विटी सेयर चाहिँ उनीहरूले इस्यु गरेछ है। एप्लिकेसनको रेट रहेछ 2.5, अलटमेन्टको पनि 2.5, फर्स्ट कल 2, फाइनल कल 3. All monies payable up to final call were duly received by the company except that one shareholder holding 1000 shares failed to pay the allotment and call monies. यहाँ के भएछ भने एकजना शेयर होल्डर थिएछ जसले चाहिँ 1000 र शेयर होल्ड गर्दै थिएछ, उसले चाहिँ अलटमेन्ट र कलको पैसा चाहिँ दिएन रहेछ है। सो जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक्स अफ द कम्पनी। अच्छा, अब हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्दैछ। अच्छा, जर्नल एन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यो यस्तो हामी सजिलोको लागि के गरौँ भन्दाखेरि पहिला एप्लिकेसनको छ 2.50, अलटमेन्टको छ 2.50, फर्स्ट कलको छ 2 र सेकेन्ड और फाइनल कलको छ 3 रुपीज रहेछ। र एकजना शेयर होल्डरले चाहिँ 1000 वटा शेयर होल्ड गर्दै थिएछ। 1000 वटा शेयर होल्ड गर्नेले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एक्सेप्ट द्याट शेयर होल्डर होल्डिङ 1000 शेयर्स फेल टु पे द अलटमेन्ट एन्ड कल मनीज। र अलटमेन्ट र फर्स्ट कल र फाइनल कल चाहिँ तिरेन अरे 1000 वटा शेयर होल्ड गर्नेले। अब यसैको चाहिँ अब हामीले जर्नल एन्ट्री चाहिँ पास गर्नु पर्यो। अच्छा, तिमीहरूलाई जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट त थाहै छ होला, र पनि म यहाँ बनाइदिन्छु। यो त तिमीलाई थाहै छ, यो त एलएफ कलम हो, यो डेबिट, यो क्रेडिट भइगयो, यो पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले इस्यु गरेको चाहिँ 8000 वटा सेयर्स। 8000 वटा सेयर इस्यु गर्यो भने पहिला हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पैसा हामीले पहिला रिसिभ गर्छ। जहिले पनि याद गर्नु, एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ हामीले के गर्छ, रिसिभ गर्छ। एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गरेको जर्नल एन्ट्री यस्तो प्रकारले हुन्छ। बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। 8000 वटा सेयर हो, एप्लिकेसनको रेट हो 2.50। यो कति हुन्छ, 20000 हुन्छ यो है, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। अच्छा, नरेसन त तिमीहरूलाई लेख्नु आउँछ होला है, बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर। जस्तो एप्लिकेसनको हामीले पैसा रिसिभ गर्छ त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एप्लिकेसनको पैसालाई चाहिँ हामीले क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ है। अच्छा, ट्रान्सफरिङ एन्ट्रीलाई यहाँ हेर, इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब एप्लिकेसनदेखि क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने इक्विटी शेयर एप्लिकेसनलाई अघि हामीले क्रेडिट गरेको थियौँ, अब हामी के गर्छ, डेबिट गर्छ। क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा कति हुन्छ, 20000 नै ट्रान्सफर गर्छ। यो भयो एप्लिकेसनमा। अब अलटमेन्टको टर्न आउँछ। अब अलटमेन्टदेखि चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले ड्यू एन्ट्री पास गर्छ, अन्त खालि यसको रिसिभिङ एन्ट्री हुन्छ है। जस्तो कि एप्लिकेसनमा चाहिँ फर्स्ट हामीले रिसिभिङ एन्ट्री गऱ्यो, त्यसको बादमा ट्रान्सफरिङ एन्ट्री गऱ्यो। अब अलटमेन्टदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला ड्यू एन्ट्री, त्यसको बादमा खालि रिसिभिङ एन्ट्री है। अच्छा, ड्यू एन्ट्री हेरौँ, इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी
सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति 8000 वटा सेयर हो यो अलटमेन्टको रेट 2.50 नै हो त यो पनि भयो 20000 अब यो अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री सकेको बादमा चाहिँ अब हामी के गर्छ भन्दा यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्छ रिसिभिङमा अब फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि 1000 वटा सेयर जसले होल्ड गरेको छ उसले अलटमेन्टको पैसा फेल गरेको छ अच्छा पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि इक्विटी शेयर अलटमेन्ट है अघि हामीले डेबिटमा इक्विटी शेयर अलटमेन्ट 20000 ल्याएछ भने इक्विटी शेयर अलटमेन्ट हुनुपर्ने त 20000 हो है अच्छा अब जुन चाहिँ 1000 वटा सेयर्स होल्ड गरेकोले जसले फेल गरेको छ फेल गरेकोलाई मैले अघि के भने भन्दा कल सिनरियर हुन्छ है कल सिनरियर छ भने चाहिँ हामी के गर्छ त कल सिनरियरलाई हामीले डेबिटमा लेख्छ र यो भयो कल्स इन अरियर अकाउन्ट 1000 वटा सेयर हो र 2.50 गरेर चाहिँ उसले फेल गरेको र मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हुन्छ 2500 र ब्याङ्क चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 20000 रिसिभ गर्नुपर्नेमा 2500 उसले रिसिभ गर्दैन र यो भयो 17500 चाहिँ हाम्रो रिसिभिङ एन्ट्री भयो यो है अलटमेन्टको यति रिसिभ गर्दैछ हामीले त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो नेक्स्ट के हुन्छ भन्दा फर्स्ट कल है फर्स्ट कलको पनि पहिला हामी के गर्छ भन्दाखेरि ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो ड्यू एन्ट्रीको लागि यहाँ र इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट 8000 सेयर्स हो फर्स्ट कलको रेट हो 2 यो भयो 16000 म तिमीहरूको यता कन्टिन्यू गर्दैछु है त अब फर्स्ट कलको यो हाम्रो ड्यू एन्ट्री भयो अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्दाखेरि फेरि बैंक अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छ बैंक अकाउन्ट डेबिटेड फेरि उसले फर्स्ट कल पनि दिएन फर्स्ट कल दिएन कल सिनरियर भयो कल सिनरियर भयो भने फेरि मैले डेबिट हुन्छ भनेको थिएँ अघि मैले कल्स इन अरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट अच्छा इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट अघि हामीले 16000 लेखेको थियो यो क्रेडिटमा 16000 भयो फेल कति भएको छ 1000 वटा फेल भएको 2 रुपीस गरेर यो 2000 भयो रिसिभ कति गर्नुपर्ने हो 16000 मा 2000 रिसिभ गरेन भने कति भयो 14000 चाहिँ उनीहरूले रिसिभ गरेको यो फर्स्ट कलको अब त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड कलको पनि पहिला अब हामी ड्यू एन्ट्री पास गरौँ इक्विटी शेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अच्छा यो पनि कति 8000 हो इन्टु 3 रुपीस गरेर यो भयो 24000 ड्यू एन्ट्री भयो फेरि रिसिभिङ एन्ट्री गर्दाखेरि बैंक अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छ बैंक अकाउन्ट डेबिटेड calls in earlier account debited to equity share second call account second call हुनुपर्ने हाम्रो कति 24000 हो calls in earlier 1000 shares मा हो 3 रुपीस गरेर हो यो भयो 3000 अब यो 24000 मा 3000 हामीले पाउँदैन भने यो 21000 र फाइनल कलको हामी अमाउन्ट चाहिँ कति पाउँदै रहेछ 21000 रुपीस यो भयो हाम्रो एउटा प्रब्लम है त्यस्तै प्रकारले अब हामी अर्को प्रब्लम पनि गरौँ
अघि तिमीको प्रब्लम नम्बर 1 सक्यो अब प्रब्लम नम्बर 2 त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा केही यहाँ तिमीहरुलाई भन्छु जब शेयर इस्यु गर्छ नि शेयर चाहिँ पार र प्रिमियम दुईटा हुन्छ मेथड इस्यु गर्ने पार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेस भ्यालु जति छ त्यतिमै इस्यु गरेको इस्यु गरेको जस्तो कि 10 रुपैयाँ को शेयर छ 10 रुपैयाँ मा इस्यु गरेर एउटा पार बन्छ प्रिमियम भनेको चाहिँ फेस भ्यालु भन्दा बेसी 15 रुपैयाँ 20 12 रुपैयाँ भयो भने चाहिँ प्रिमियम भनेको चाहिँ जब फेस भ्यालु भन्दा बेसीमा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिमियम भन्छ है र अघिको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो पारको प्रब्लम थियो 10 रुपैयाँ को शेयर थियो 10 रुपैयाँ मा नै इस्यु भएको थियो है अच्छा अब प्रब्लम नम्बर 2 मा हेरौं के भनेको छ तेजपुर कंपनी लिमिटेड वाज registered with a nominal capital of 10 lakhs divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each र 10 lakhs वटा उसको मतलब 10 लाख रुपैयाँ को चाहिँ नोमिनल क्यापिटल भनेको चाहिँ अथराइज क्यापिटल हो 1 लाख वटा इक्विटी शेयर्स रहेछ त्यसमा 10 रुपैयाँ गर्ने द कंपनी offered for public subscription of 40,000 shares payable as follows र 40,000 वटा चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ on application 3 on allotment including premium of rupees 5 rupees 7 and on call the balance अच्छा एप्लिकेशन मा भन्दैछ 3 अलॉटमेंट मा भन्दैछ including premium अरे 5 रुपैयाँ अनि त्यो टोटल 7 भनेको मतलब चाहिँ 2 रुपैयाँ चाहिँ फेस भ्यालु र 5 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम भएर टोटल 7 भएको अनि त्यसमा कल एउटा खाली छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ब्यालेन्स भन्दैछ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि फेस भ्यालु खाली एड गरौँ 3 + 2 5 हो 10 रुपैयाँ मा 5 माइनस भयो भने कति हो यो 5 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो फाइनल कल हो अच्छा यसलाई फेरि के भन्दैछ एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 45,000 शेयर्स एन्ड 40,000 शेयर्स वर ड्युली अलॉटेड अच्छा 45,000 वटा शेयर चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेछ तर हामीले यो चाहिँ 45,000 चाहिँ सब्स्क्राइब गरेको यो सब्स्क्राइब बाइ द पब्लिक तर हामीले इस्यु गरेको चाहिँ 40,000 खाली है इस्यु गरेको त 40,000 हो तर सब्स्क्राइब 45 भएछ 5,000 एक्स्ट्रा भएछ यो ओभर सब्सक्रिप्सनको प्रब्लम हो मनीज रिसिभड अन एक्सेस एप्लिकेसन वर रिफन्डेड जति एक्स्ट्रा आयो त्यसलाई रिफन्ड पनि गरे अरे all the monies due on the shares were duly received except call money on 1,000 share र एकजना 1,000 वटा शेयर होल्ड गर्ने जो थियो उले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेन रहेछ अब जर्नल एन्ट्री पास गर्नु भन्दैछ फेरि अच्छा पहिला एप्लिकेसनको रिसिभिङ एन्ट्री पास गर्नु पर्यो बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अच्छा अब इस्यु त 40,000 गरेको तर सब्स्क्राइब कति 45,000 ले सब्स्क्राइब गरेछ र यहाँ लेख्नु पर्यो मैले 45,000 into 3 ठीक छ किनकि अब हाम्रो इस्यु गरेको त 40 हो तर आयो 45 है र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ 1,35,000 अच्छा अब एप्लिकेसन देखि अब हामी क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छ इक्विटी शेयर application account debited to equity share capital account अच्छा अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दा अघि एक्सेस भएको छ कति 5,000 वटा शेयर चाहिँ एक्सेस भएको छ नि त यो एक्सेसलाई चाहिँ रिफन्ड गरिदिनु भनेको छ प्रब्लममा भनेको छ मनीज रिसिभ अन एक्सेस एप्लिकेसन वर रिफन्डेड अब रिफन्ड जब गर्छ रिफन्ड गर्दा पनि तिमीको ट्रान्सफरिङ एन्ट्रीमा नै रिफन्ड गर्नु पर्यो रिफन्ड गर्दा चाहिँ जब अघि हामीले रिसिभ गर्दा ब्याङ्कलाई डेबिट गर्यो भने फर्काउँदाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो यसरी पैसा आउँदाखेरि डेबिट गर्छ भने पैसा फर्काउँदाखेरि क्रेडिट गर्नु पर्यो एप्लिकेसन त हुन त यो माथि इक्विटी शेयर एप्लिकेसन त 135 हो हैन इक्विटी शेयर क्यापिटल हामीलाई त चाहेको त 40,000 शेयर खाली हो नि त 45 हैन नि त 40 into 3 फर्कायो कति 5,000 into 3 अच्छा यो भयो 1,20,000 यो भयो 15,000 अब चाहिँ एड गर्दा 1,35,000 भयो
ठिक छ यो एन्ट्री बुझ जब रिफन्ड गर्छ रिफन्ड गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भएको हुन्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो अब अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अच्छा यो फेरि प्रिमियमको प्रब्लम हो प्रिमियम हो भने फेरि हामीले के गर्छ भन्दा ड्यू एन्ट्रीमा नै इक्विटी शेयर क्यापिटलको मुनि के लेख्छ भन्दाखेरि टु सिक्योरिटीज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट यसरी लेख्छ सिक्योरिटीज प्रिमियम रिजर्भ चाहिँ हामीले ड्यू एन्ट्रीमा नै लेख्नुपर्छ ठिक छ अच्छा इक्विटी शेयर क्यापिटल कति हो भन्दाखेरि 40,000 अब इक्विटी शेयर क्यापिटल भन्यो भने चाहिँ फेस भ्यालु लेख्छ है 2 रुपीज अफ फेस भ्यालु र प्रिमियम चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 5 रुपीज हो अन्त अलटमेन्ट चाहिँ कति हो 40,000 इन्टु 7 रुपीज यो भयो 2,80,000 क्यापिटलमा त मैले के भने यो फेस भ्यालुमा जान्छ यो भयो 8,000 है यो भयो 2 lakhs प्रिमियम चाहिँ कति 5 रुपीज गरेर 5 इन्टु 40,000 कति हुन्छ यो 2 lakhs हुन्छ यो ठिक छ यो अब यसको फेरि रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट इक्विटी शेयर अलटमेन्ट कति हो 2,80,000 यो भयो अच्छा अब हामीले फेरि अब एउटै कल छ यसमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हामी ड्यू एन्ट्री पास गरौँ इक्विटी शेयर फर्स्ट एन्ड final call account debited to equity share capital account अच्छा इक्विटी शेयर यो कति हो 40,000 शेयर हो इन्टु फाइनल कलको रेट हो 5,000 यो भयो 2 lakhs अब रिसिभ गर्ने बेलामा के भएछ भन्दाखेरि 1,000 वटा शेयर होल्ड जसले गरेको छ उसले त फेल गरेछ है अब यहाँ लेख्छु म बैंक अकाउन्ट डेबिटेड कल्स इन अर्लियर अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त 2 lakhs हो कल्स इन अरियर भयो हाम्रो 1,000 वटा शेयरमा 5 रुपीज गरेर यो भयो 5,000 अब पाउनु पर्ने हो 2 lakhs रुपीज यसमा 5,000 पाउँदैन यो भयो 1,95,000 र यसरी चाहिँ हामीले फाइनल कलको रिसिभिङ एन्ट्री गर्छ अच्छा अब हामीले दुईटा प्रब्लम गर्यो एउटा पार र प्रिमियमको है पार र प्रिमियममा पनि अब के थियो भन्दाखेरि यसमा कल्स इन अरियर भएको थियो अच्छा अब हामी के गरौँ भन्दा एउटा कल्स इन एडभान्सको पनि प्रब्लम गरौँ तर कल्स इन एडभान्स चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जस्ट एउटा एक्जाम्पलको मतलब रूपमा नै हामी गरौँ है जस्तो कि एउटा कम्पनी छ अरे कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 10,000 वटा सेयर्स चाहिँ इस्यु गरे अरे है एट द रेट अफ रुपीस 10 इच नै छ अरे यो पनि एप्लिकेसनको रेट 3 रुपीस अलटमेन्टको 3 फर्स्ट कलको 2 र सेकेन्ड कलको पनि 2 छ अरे है जोड्दाखेरि 10 हुन्छ नि त अच्छा अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि एकजना शेयर होल्डर छ अरे जसले चाहिँ 100 वटा शेयर होल्ड गरिरहेको छ 100 वटा शेयर होल्ड गर्नेले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको दियो अलटमेन्टको दियो र फर्स्ट कलको दिँदाखेरि नै उसले के गरेछ भन्दाखेरि सेकेन्ड कलको पनि
पेमेन्ट गरिदिएछ कल्स इन एडभान्स भएछ है तिमीहरूलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ कल मनी पेड अलङ विथ सेकेन्ड कल मनी पेड अलङ विथ द फर्स्ट कल भनेकै हुन्छ क्वेसनमा पनि अच्छा यस्तो खालको एउटा एक्जाम्पललाई लिएर चाहिँ हामी कल्स इन एडभान्सको प्रब्लम गरौँ है त अब सधैँको जस्तै फेरि हामीले गरिरहेको छ एप्लिकेसनको पहिला हामी रिसिभिङ एन्ट्री पास गर्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 10,000 वटा सेयर इस्यु भएको हो एप्लिकेसनको रेट 3 हो यो भयो 30,000 अब एप्लिकेसनको पैसा जस्तो रिसिभ गर्छ यसलाई फेरि हामी के गर्छ यसलाई ट्रान्सफर गर्छ क्यापिटल अकाउन्टमा इक्विटी सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्छ 30,000 नै हो यो ट्रान्सफरिङ एन्ट्री पनि भयो अब अलटमेन्टको पहिला फेरि के गर्छ हामी ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो इक्विटी सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है यो पनि कति हो भन्दाखेरि 10,000 वटा सेयर हो 3 रुपीज गरेर 30,000 भयो यो ड्यू एन्ट्री भयो अब रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट रिसिभ कति गर्छ अब रिसिभ पनि उसले 30,000 नै रिसिभ गर्छ है यो हाम्रो अलटमेन्टको भयो अब हामी फर्स्ट कलको ड्यू एन्ट्री गरौँ टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो 10,000 इन्टु फर्स्ट कलको रेट हो 2 रुपीज यो भयो 20,000 यो हाम्रो फर्स्ट कलको ड्यू एन्ट्री भयो अब रिसिभिङ एन्ट्री यता हेर bank account debited to equity share first call account अच्छा फर्स्ट कलको बेलामा के भएको छ भन्दा कल्स इन एडभान्स भएको छ कल्स इन एडभान्स भयो भने चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि लायबिलिटिजमा लेख्छ जस्तो कि कल्स इन अघि अफर्ड हुँदाखेरि हामीले डेबिटमा लेख्दै थियो भने कल्स इन एडभान्स छ भने चाहिँ क्रेडिटमा लेख्छ किन भन्दा यो एउटा हाम्रो सर्ट टर्म लायबिलिटी हो एउटा मतलब एउटा टेम्परेरी है छोटो समयको लागि एउटा यो लायबिलिटी हो त्यसले गर्दा हामी क्रेडिटमा लेख्दैछ टु कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट अच्छा इक्विटी सेयर फर्स्ट कल हुनुपर्ने कति हाम्रो 20,000 हो यहाँ क्रेडिटमा हामी लेखिदिन्छ 20,000 कल्स इन एडभान्स उसको कति भयो भन्दाखेरि 100 वटा सेयर्सको भएको उसले है 100 वटा सेयर्सको इन्टु सेकेन्ड कलको रेट कति 2 रुपीज हो 200 उसले पहिला एडभान्समा दियो नि त हो 200 उसले कल्स इन एडभान्स गर्यो त्यसो ब्याङ्कमा कति हुन्छ 20,000 त उसको पाउनु पर्ने हो प्लस एडभान्समा 200 पाएको यो भयो 20,200 ठिक छ यो फर्स्ट कलको कल्स इन एडभान्स
अब त्यसरी नै फेरि सेकेन्ड कलको ड्यू एन्ट्री गरौँ इक्विटी शेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो पनि कति हो 10,000 हो इन्टु 2 रुपीस गरेर 20,000 हो यो है 20,000 अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्दाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट अच्छा अब के भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड कलको बेलामा उसले के गर्छ 100 वटा शेयर जसले होल्ड गरेको छ उसले त अब सेकेन्ड कलको बेलामा त फेरि उसले त दिँदैन नि त किनकि उसले त अलरेडी दिइसकेको छ फर्स्ट कलको बेला उसले के भन्छ मैले फर्स्ट कलको बेलामा अलरेडी दिइसकेको छु म सेकेन्ड कलमा त्यो पैसा दिदिनँ किनकि मैले अलरेडी पेमेन्ट गरेको छु हैन अच्छा अब अघि कल्स इन एडभान्स के भएको थियो क्रेडिट भएको थियो अब जब यो पैसा मिलाइदिन्छ मिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ के गर्छ डेबिटमा लेख्नुपर्छ अघि क्रेडिटमा लेखेको थियो अब के गर्छ हामी डेबिटमा लेख्छ र यसलाई भन्छ हामी कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिटेड है अच्छा इक्विटी शेयर सेकेन्ड कल कति 20,000 हो यो हुनुपर्ने 20 हो कल्स इन एडभान्स कति हो यो 100 इन्टु 2 अघि नै भइसकेको यो 200 लाई मिलाएको यो 200 बैंक कति हो 20,000 पाउनु पर्नेमा 200 त अब पाउँदैन अलरेडी पाइसकेको पहिला यो भयो 19,800 चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेकेन्ड कलको रिसिभिङ एन्ट्री र कल्स इन एडभान्सको प्रब्लम आयो भने चाहिँ यस्तो प्रकारले हामी सल्भ गर्छ पहिला उसले रिसिभ जब गर्छ कल्स इन एडभान्स पहिला जब रिसिभ हुन्छ रिसिभ भएको बेलामा चाहिँ कल्स इन एडभान्स हामीले क्रेडिटमा लेख्छ पछिको पालि जब त्यसलाई कल्स इन एडभान्सलाई मिलाउने बेलामा चाहिँ त्यसलाई फेरि डेबिटमा लेखेर हामीले एन्ट्री एडजस्ट गर्छ र अब हामी आजको क्लासमा हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि पारको प्रब्लम प्रिमियम त्यसमा फेरि हामीले कल्स इन अरियर भएको र कल्स इन एडभान्सको हामीले गऱ्यौँ र अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फेरि 4 फिचर र रिइस्यु कसरी गर्छ त्यो गर्नेवाला छ र आजको लागि यति थ्याङ्क यू